सर हो 2 मिनिटात करते ना. Um, in some of our earlier lectures, we saw that evidence or source materials are absolutely essential for history writing. And we also saw that though they are essential, it does not mean that source materials are exactly equal to history. There's something called as interpretation, arrangement, selection of topics, selection of source materials, the language that we use. All these things give shape to, give character to the kind of history that one presents. And for that, we took an example of a story that all of you narrated. The source that we had, I had shared with you was of a story of a, this story of a crow and a fox, and we realized after having written stories by each one of us, we realized that even if the source materials are the same, our narratives differ because of a number of factors, and those factors, as we had earlier discussed, are individual, society, time, and the place or the space where we come from or the narrator comes from. So these things, the kind of individual we are, the kind of society we come from, the kind of time and place that we are located in, figuratively and literally, all these things influence the way we narrate our stories, the way we narrate our histories. These we called the parameters of history in a way, because they are like a frame which situates a picture on a larger in the larger jigsaw puzzle of history writing, so to speak. So these parameters of history are very important when we are trying to situate, when we are trying to interpret, when we are trying to arrange certain facts and present them for our audience, for our readers in the form of history. In that, of course, the evidence is very important, and we also saw that there are certain essential requirements of source materials when we are writing history. One. Secondly, the source material need not be only one kind of source material. So if you want to write a history which is balanced, then you need to just give me a second, let me disable my WhatsApp sounds. Sorry about that.
Hmm. Yeah. So we need to be engaged as far as the various kinds of source materials are concerned, and we also need to know that the source materials that we are presenting should not be only one-sided. So not just archaeological, not just oral, not just written source materials, but a variety of source materials which corroborate what we are trying to present before our readers. We also saw that these source materials need not be accepted, as they say, hook, line, and what? What is the third word? Hook, line, and wholesale. That is not wholesale, not entirely, but we need to, or with closed eyes, we need to take the source materials with a pinch of salt, figuratively, or we need to understand the source materials critically. So the word critical is very important here when we are dealing with source materials. And how do we approach the source materials in a critical fashion? By first trying to understand what are the various types of sources and then posing certain questions before the sources. So in that, we discussed the various classification of sources based on the nature of source materials. The first classification that we saw was of primary source materials and secondary source materials. We also saw that primary and secondary are just convenient labels that historians give, and the source per se is not primary in itself. It depends on what the historian is looking for, what she wants to say or he wants to say eventually. And based on the focus of the historian, the source becomes primary or secondary. So the fluid nature or the flexible nature of source materials in terms of primary or secondary is something that we also discussed in the earlier lecture. Another kind of classification is based on the nature of the materials that we are dealing with. And this includes 4 or 5 subtypes. One is, we've discussed this and hence I'm going fast. One is archaeological source materials. These are various kinds of archaeological evidences that one can find, and they are clubbed together as archaeological evidence. Then we have various kinds of coins. So starting from the barter system till cryptocurrency, you have a journey of source materials in terms of the kind of currency that things are used as. And primarily, we make use of coins as source materials of history because they tell a lot about the kind of metal that is used, the kind of language that is used, the kind of metallurgical knowledge that is evident with from the coins that we can make use of as historical source materials, so on and so forth. So a number of things are extremely evocatively expressed in the form of coins, and hence coins or numismatical source materials are also a very important kind of historical source material. Then we saw that there are epigraphical source materials, something that is written in a more permanent fashion. So something like this stone slab on which there is an inscription, or something like a copper plate inscription. These are various kinds of evidences which are written in the form of permanent writing. What we write here on the piece of paper, that is not permanent per se, but this is more permanent, hence called epigraphical source materials. Then we also saw that there are other kinds of source materials which are stored in the archives. Archives are nothing but systematic storages of various source materials, especially in the form of written materials. These days, of course, we also have digital archives, so on and so forth, but that is a recent phenomenon, 20th and 21st century. But here, looking at the archival source materials, there are these two examples that I thought might be interesting. One is in the form of a picture and the other is in the form of a manuscript. All of these are
stored in different kinds of archives, and this one, the one on the left, is stored in the Bharat Itihas Sanchodhak Mandal archives in Pune, and the other is in a digital archive called as South Asia Open Archive. So archives can be physical or digital. They can be visual or in the form of manuscripts, in the form of printed materials, in the form of bound volumes, so on and so forth, all kinds of things. But they are systematically stored, basically. They are not just lying around, they are systematically stored, archival materials. Then we can speak about literary source materials, and I'm sorry, but I could not in time add a couple of English language source materials here, but I'll paraphrase them, whatever examples I've given here for you in English. These two in the two columns are narratives about the rainy season. I'm trying to highlight a fact that literature can also convey the sense of what the author is saying about what is the location of the author, what is the ambience in which the author is writing, what is the kind of milieu, social, cultural, economic, so on and so forth, in which the author is writing, and what is it that they are trying to convey. All these things can be very fruitfully understood, used, and interpreted by historians. So even if literature, many a times people say that literature is imaginary, so why should it be considered as historical source material? And here I would say, I mean, I would humbly but strongly disagree and say that, okay, whoever is, the hero and the heroine and the villain, those people by that name may not exist. So for example, Voldemort may not exist or Harry Potter may not exist, but it is important for us to remember that the children in the 1990s and even the adults in the 1990s and 2000s and so on and so forth, these people felt a need for such a magical reality to be created, constructed, and presented and imbibed for their entertainment also, and for imparting certain values also. So when we speak about literature, though the figures, the names in literature may not be real, but the ambience in which they are shown to exist, that ambience is usually telling, very telling. It tells a lot about the kind of motives that the author has, and so on and so forth. Many things can be evident. Here the example on the left side is from very famous longish poem by the classical Sanskrit poet called Kalidasa, where he is describing the first day of Ashad, that is the first day of the monsoon season in a way. Does monsoon begin with Ashad or begin with Jeshta? I don't know really. But anyway, one of the days in the rainy season, and he says he's describing the story of a yaksha, that is a celestial kind of a being who's missing his wife sorely. So he says that on the first day of Ashada, when the mountains were covered with a lot of huge clouds, the yaksha, the person, the hero of the poem, he saw somebody who was he saw a cloud which was looking like an elephant which is trying to push something with his huge tusks. So the yaksha is looking at the clouds, but he imagines the clouds to be elephants. That is the imagination of Kalidasa. This he's talking about the his evidence. He's on the surface of it, he's talking about the clouds,
Then he is saying that the Yaksha imagined the clouds to be elephants. But all in all, the ambience that is conveyed through Kalidasa's Meghaduta is of a very classical kind of Sanskrit language, which is extremely, yes, beautiful, extremely ornate, but very unreal. It's not the kind of life that everybody lives, or it's not the kind of life that everybody lived in those days also. So even if Kalidasa was living in the 4th century AD, we know that this is not the kind of life that people lived. Nobody spoke the Sanskrit language, so on and so forth. But anyway, this is a very elite and classical kind of way of expressing something that you want to say on the left side. Then on the right side, you have a autobiography written in the 1980s by a lady called as Mukta Sarvagod. And she's trying to describe what monsoon season, the rainy season, meant for somebody who comes from a very poor and disadvantaged background. And she says that Ashad and Shravan, the 2 rainy months, monsoon months in Maharashtra, she says that these were very heavy months for us. Huh? So here the word she uses, bhari, is in terms of heaviness of it all. I mean, it's a burden for somebody who's poor. She says that in this period, you don't have the grain remaining from the previous year, and the new grain is yet to come, and there's no work for the poor people. So what do they have to live on? What do they have to depend on for their food? They have to depend on whatever vegetation is available around. And she describes a kind of a recipe of the poor people in the rainy season, and says that you need to pluck the leaves of such and such plant that grows in your surroundings, and you have to wash the leaves, and you have to cook it with salt, and then you have to make bhakris, bread out of it. And this too, she says, is hardly ever sufficient. So the month of Ashad, the months of monsoon are perceived in very different fashions by 2 people who are absolutely different than each other. Obviously, Kalidas writing in the 4th century, writing to please the king, and Mukta Sarvagod writing in the 1980s to try and describe what was her life like when she was an uneducated, poor woman, Dalit woman. So, point that I'm trying to convey here is that literature, even if it may be imaginary, literature, even if it may be dealing only with a minuscule kind of a life of a single person, still it conveys a lot of things. That's why this detailed description of what the Marathi sources are talking about. I hope I'm clear though. Was this example clear? Was this example clear enough for the English medium students? How, what is the kind of ambience that Kalidas is describing, and what is the kind of ambience that Mukta Sarvagod is describing? Jayashri is saying yes, and Kshetejan, yes, and Krishna also is saying yes. Thank you. Okay. Okay, you can talk also. I can hear now. Okay. uh, Last week my speakers were gone kaput, but this week things are fine. So you can talk also. You are most welcome to talk. Actually, I miss hearing your voices. So anyway, so the literary source material. So we saw 3, 4, 5. Archaeological, numismatical, epigraphical, archival, and literary source materials. There will also be visual source materials. These are obviously, it's a picture, and it is coupled with question and answers. This is a transcript of a inquisition that was held against a painter for painting the Last Supper in unbecoming terms, in unbecoming imagery.
using unbecoming imagery. This is, we are talking about a period when there is religious Protestant Reformation has happened, and then the Catholic religion is undergoing some kind of introspection, and there is a kind of a counter reformation also happening, wherein the Catholic religion is, on one side it is trying to reinvent itself, on the other side it is trying to punish people who had gone, from their point of view, astray from the teachings of the Catholic religion. So here is this painter called as Veronese. This painter is he painted a picture called as the Last Supper, and in that picture he painted it in a slightly irreverent fashion. So the painting contained a lot of people in addition to the Christ and his apostles, and therefore it was imagined, it was assumed that the painter is not showing enough respect to the church, and therefore there he was invited, he was called for a inquisition. You know that inquisition is a kind of a court martial wherein the person is invited and he's supposed to answer the questions, and this is a transcript of the question and answers from the old church documents, wherein Veronese is asked certain questions, and the church people, they ask him, what are those armed men dressed in the fashion of Germany doing? Because the painting is, it's supposed to be the Last Supper, that is Jesus Christ and 12 people eating. So what are these people doing on the sidelines? So Veronese says that it's necessary here that I should say a few words. And then they say them. So he's doing something which perhaps Disha Ravi did, and even Nathuram Godse did earlier. They use the time in the court to say it aloud to the world what they want to say. Even Bhagat Singh did that. Many people have done this before, so Veronese is not somebody who's a stranger. He says, okay, let me tell you what we painters do. So we painters use the same license, like the poetic license, as poets and madmen. And I represented those people. One is drinking, other is eating at the foot of the stairs, but both are ready to do their duty because it seemed to be suitable and possible that the master of the house, who, as I've been told, was rich and magnificent, would have such servants. So he's saying that I am not irreverent, or I am not doing anything that is against my sensibilities as a painter. I am painting these people because I think that if there are 12 people eating there with the Christ, and the rich person, whoever, you know, this fellow called as Levi, who had invited those people over for the Last Supper. So he says that if 12 people are eating there, then on the sidelines, obviously the servants are going to be having some fun as well. So I did it, a kind of irreverence, a kind of uh, swag, if you like, is shown by this painter. Point that he is here, and why am I jumping from Mukta Sarvagod and Kalidasa to Paolo Veronese, is that this is a source which is visual and archival at the same time. Manoj Varkhede raised his hand. Yes, Manoj. Bharat Mahale is saying yes. Okay. Yes, Manoj, you want to say something? मनोज बोलायचे का काही? Okay, maybe he just wanted to remind me that I'm jabbering away to glory in English. But I'll end in 2-3 minutes and come back to Marathi. So this is a kind of a visual and archival source material which tells us about the past. And these can also be very, very useful historical source materials. So the last one is Maukik, that is oral testimonies, oral testimonies. And here I've, I don't know if we can hear this.
Did you hear the song? I hope you heard it. It's a song which is from a film, and the song is sung by the protagonists who are supposed to come from a specific tribe called as the Thakar tribe. So such songs evoke certain memories in your mind. Such songs tell us a lot about the kind of life people are living. There's no written evidence, there's no words here that will show you what the man was singing, but they remain all the same in our minds, and hence they are called as oral sources, oral testimonies. One on the left side is from the Chandogya Upanishad, where there's a description of a period of drought, wherein a person has to leave his native place, and he has to kind of migrate out to in search of food, and he comes to a village. He comes to a place where there is there's a community of people who are quite rich. Point is that such oral testimonies also tell us a lot about what the life was like, what the language was like, what the names were like. At the bottom, there's a folk song where it is in written form, but usually it is sung in a, I mean, it is sung, so it's oral testimony, really speaking, wherein it says that the girl who's married off and she comes back to her parents' place for a while, and her eyes are full of tears, and she says that there's a cow which is tied to the rope in the cow shed. uh, so uh, the poem is trying to use this imagery of a cow that is tied, against her wishes and put in a cowshed, and the girl who's married off, perhaps she's not very happy in the house of her husband or some such thing. But the point here is that oral testimonies, songs, usually tell of things which are not written about, one, tell of things which people are not comfortable talking about. So this girl perhaps is somebody who doesn't want to speak out that my husband or my husband's family is troubling me or some such thing, but she's speaking in imagery, speaking using there's another word, perhaps simile or some such thing. English medium guys, what is it called as, when you want to say about something but you can't talk, so you use another image to describe what you want to say? Is there a word for that? Not simile, but some kind of a Metaphor? metaphor. Yes, 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 yes. So she is using the metaphor of a cow, which is tied down to the rope thing in the cow shed, and she basically not able to talk about her plight. Vatsalya, yes. You want to say something, Vatsalya? Okay, and the last one is audiovisual source materials, which are pictures basically, and also songs. But they tell a lot about, like the one on the left talks about Ragini Bhairavi. It's a miniature kind of a painting painted in Maharashtrian style, trying to depict the Ragini Bhairavi using various images. And the one on the right, obviously, is the advertisement of the movie Sholay, which also tells us a lot about. Ma'am, this song by film name Jaitre Jait. Yes, Ajay, correct, correct. Absolutely right, Ajay. Ajay tells us that the song that we earlier heard is from the movie Jaitre Jait. Yes. Thank you, Ajay. So we have audio-visual source materials as well. And the last one is digital. Last is digital. Okay. What are digital source materials?
They are also of two kinds. One is like this photo that I clicked. That was my last normal photo from 2020. Every day I used to, come to the university on at a particular time, and these three women, they used to take a morning walk on the road towards our university, and I used to marvel that they kind of represent very different things. One is wearing a comparatively modern salwar kameez, sari, and this lady is, I don't know what she's wearing inside, but she's wearing the black hijab and burqa also. But they are all walking together. Every day they used to gossip around, walk throughout their walk on this long road. And that used to be my morning vision every day. But sadly, it's not possible. Yes, yes, Madhusudan. 2-5 मिनिटं थांब. Thank you, Ajay. So that used to be my normal morning images that I used to get when I would come in pre-corona days to the university. This is sadly not possible, at least for the time being. But that one is a digitally created image of a particular past. Here I'm talking about February 2020, perhaps. And this one on the left side, move the cursor or not? Yeah. The one on the left side is a digitized image. One is digitally created, other is digitized image. So, point is that we saw a number of source materials which were primary and secondary. How do we define the primary sources? We saw it in the earlier lecture that primary sources are contemporary and first-hand sources, and secondary sources are based on first-hand sources. And the other classification is consisting of these 6 or 7 types. One is digital, audiovisual, oral sources, then you have these literary sources, then you have these archival sources, epigraphical sources, numismatical, and the, as you go digging down deeper, archaeological source materials. Okay, so primary secondary is one classification, and this one is another classification. Primary secondary classification is based on the focus of the historian, and these archaeological numismatical, this classification is, these types are based on the real nature of the source material. So for the English medium, I'll stop here and switch to Marathi. Any doubts from the English medium about the kinds of source materials, types, classifications? If you have, do raise your hand or ask or write in the chat box. Okay. Right. गेल्या वेळेला आपण आता मराठीमध्ये स्विच करते. गेल्या वेळेला आपण जे पाहिलं होतं ते चित्रापासून सुरुवात करते. आपण एक गोष्ट लिहून बघितली होती की कोल्हा आणि कावळ्याची गोष्ट. तुम्ही सगळ्यांनी छान चॅट बॉक्स मध्ये लिहिल्या होत्या, तोंडी सांगितल्या होत्या गोष्टी की प्रत्येकाला त्या दाखवलेल्या चित्रावरून आपली स्वतःची गोष्ट सांगणं शक्यही होतं आणि तुम्ही ते केलंच सुद्धा. कदाचित तुमच्यापैकी काही मुलं अशी असतील की ज्यांना इंटरनेटचं कनेक्शनच मिळालं नाही, त्यामुळे किंवा त्यावेळेला ते लिहू शकले नाही, किंवा त्यावेळेला त्यांचं ऑडिओ चालवण्यासारखी परिस्थिती सभोवताली नसल्यामुळे ते बोलू शकले नाही. इतिहासाच्या क्षेत्रामध्ये अशा गोष्टी होत असतात, म्हणून मुद्दाम याची मी आठवण करून देते की अनेकदा पुरावे उपलब्ध असतात, पण त्या पुराव्यांना वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीचा जो आवाज असतो, जी बँडविड्थ असते, जी पोहोचण्याची इच्छाशक्ती आपली आणि इतरांची असते, ती मिळत नसते. उदाहरण काय, 1853 मध्ये महात्मा फुलेंनी तृतीयरत्न नावाचं नाटक लिहिलं तर लिहिलं, छापतोय कोण, पण कोणी छापायलाच तयार नाही. का तर तत्कालीन समाजाच्या विरुद्ध जाणारे विचार हे त्याच्यामध्ये मांडलेले असल्यामुळे त्यांचे विचार छापायलाच लोक तयार नाही. दुसरंही उदाहरण म्हणजे 1883 साली त्यांनी
आणखीन एक पुस्तक लिहिलं शेतकऱ्याचा असूड नावाचं. ते पण 86 सालापर्यंत कोण छापायला माणूस मिळेना, की हा माणूस इतकं जहाल विचार मांडतोय की ते समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठीची बँडविड्थ जे आज आपल्याला इंटरनेटमुळे किंवा सोशल मीडियामुळे किंवा न्यूजपेपर्समुळे हळूहळू जी मोकळीक आपल्याला मिळते ती काही काळापूर्वी फुल्यांसारख्या क्रांतदर्शी विचारांचा पाईक असणाऱ्या माणसाला मिळत नव्हती. मुद्दा असा की गतकाळ आणि इतिहास याच्यामध्ये हे अंतर आपणच निर्माण करत असतो, म्हणजे आपला समाज निर्माण करत असतो. घडलेल्या गोष्टी आहेत, ही गोष्ट मला मिळाली आहे कोल्हा आणि त्या कावळ्याचं चित्र मी बघितलंय, पण मी सांगितलेली गोष्ट तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी हा कॅमेरा, हा कम्प्युटर, इंटरनेटचा स्पीड हे जर सगळं माझ्याकडे नसेल, ऐकण्यासाठीचा ऑडियन्स माझ्याकडे, मी खूप बोलेन पण ऐकायलाच कोणी आलं नाही असं येऊ शकतं. तर असं जर सगळं नसेल तर आपण सांगितलेली गोष्ट दुसऱ्यापर्यंत पोहोचत नाही. तसंच इतिहासाच्याही बाबतीमध्ये असतं की तुमच्याकडे खूप पुरावे असतील आणि तुमची सांगण्याची क्षमता असेल, तुम्ही सांगायलाही जाल भले, पण कदाचित समाज जर ते ऐकूनच घेणार नसेल तर इतिहासाला आपल्या श्रोता किंवा वाचकांचा वर्ग मिळत नाही. आणि मग म्हणून इतिहासाचं जे कथन आहे ते आणि गतकाळ आहे ते त्यांच्यामध्ये अंतर पडत जातं. मी दोन वेगळे शब्द वापरते, गतकाळ किंवा भूतकाळ आणि इतिहास. भूतकाळ जो आहे तो घडून गेला, असं काय सगळ्यांनी दात ब्रश केले, हा भूतकाळ. जर का तुम्ही त्या ब्रश केलेल्या दातांच्या बद्दल काहीतरी समजा डायरीमध्ये लिहिलं की मी असं काही दात ब्रश करायला गेलो, तेवढ्यात फोन वाजला आणि असं असं झालं, त्यावरून जर कुणाला कळलं की हा म्हणजे याचा अर्थ याने आज दात ब्रश केलेले होते आणि त्याचा जर कोणी पुढे इतिहासामध्ये वापर केला तर तो जो गतकाळ आहे तुम्ही दात ब्रश केल्याचा त्याचं इतिहासात रूपांतर होईल. जर कोणी नोंदवलंच नाही किंवा जर कोणी त्याची नोंदच घेतली नाही, जर कोणी त्याचा इतिहासामध्ये काही दर्शन घडवलं नाही तर इतिहासाला कदाचित कळणार नाही की 21व्या शतकामधले लोक ओरल हायजीन साठी काय करत होते, त्यांना माहित नसेल कदाचित. जर अशी तुमचीच नव्हे इतरही अनेकांच्या समजा कुणाच्या स्टोरीमधनं कुणाला कळलंच नाही की हे लोक काय करत होते तर आपल्याला सांगता नाही येत मोहेंजोदडोतील लोक उदाहरणार्थ दात घासत होते का नव्हते हे तुम्हाला मला सांगणं जरा अवघड आहे, कारण आपल्याकडे तशी काय नोंद नाहीये. तर त्यातला लाईटर भाग, मजेचा भाग जरी सोडून दिला तरी आपल्याकडे असणारी साधनं आणि त्या साधनांवर आधारित आपण ज्या गोष्टी किंवा जे कथन, नॅरेटिव्ह असं ज्याला म्हणतात ते सांगतो, त्याला काही संदर्भ चौकटी असतात. म्हणजे एखादं चित्र जे असतं, तुम्ही जिक्सॉ पझल सोडवलं असेल, छोटे छोटे तुकडे असतात, ते सगळे मिळून एक त्याचं चित्र तयार होतं एका विशिष्ट पद्धतीने त्यांची रचना केल्याच्या नंतर. तर त्या जिक्सॉ पझलला एक चौकट असते 4 बाजूनी, त्या चौकटीच्या आतच तुम्ही ते सगळे तुकडे तुकडे हलवता आणि मग त्याचं एक छान सुसंगत असं चित्र बनवता. तसं इतिहासाचं सुसंगत चित्र बनवायचं असेल तर आपल्याला जे कथन करावं लागतं घडून गेलेल्या गोष्टींचं, ते कथन करताना आपल्याला ह्या 4 गोष्टींची एक संदर्भ चौकट आपल्या भोवती असते. कुठल्या 4 गोष्टींची? म्हणजे तुमची गोष्ट आणि माझी गोष्ट, म्हणजे तुमची म्हणजे प्रत्येकाची तुमची एकमेकांची सुद्धा गोष्ट वेगळी का होती? तर आपण व्यक्ती म्हणून कोण आहोत, समाज म्हणून कोण आहोत, कुठल्या ठिकाणी आहोत, कुठल्या वेळेला बोलतोय, या सगळ्यावर तुम्ही कुठल्या भाषेत बोलताय, तुम्ही कुठल्या पद्धतीने, म्हणजे त्या अगदी सिंपल उदाहरण म्हणजे कावळ्याच्या तोंडामध्ये काय होतं असा प्रश्न विचारला तर किमान मला 4 उत्तरं मिळतील त्या तुमच्या गोष्टींवरती आधारित. एक जण म्हणलं होतं चीज आहे, एक म्हणलं भाकरी आहे, एक म्हणला मांसाचा तुकडा, एक म्हणला मासा आहे, अजून पण एक चपातीचा तुकडा, कुणी म्हणलं नुसतंच अन्नाचा तुकडा. म्हणजे आपण आपल्या पूर्वज्ञानानुसार या गोष्टींचं कथन करत असतो, हा मला सांगायचा मुद्दा आहे. हे कोणाचं बरोबर कोणाचं चूक असं फारसं नसतं, पण कथन करताना कशा कशाचा प्रभाव पडत जातो, तर व्यक्ती, समाज, स्थळ आणि काळ यांचा प्रभाव पडत जातो. मग आपण असं बघितलं की हे जरी प्रभाव पडत असले तरी मग इतिहास हा फक्त त्या प्रभावांवर मुळेच प्रभावित झालेला असतो का? तर तसं नसून इतिहासामध्ये पुरावे हे अत्यंत आवश्यक आहेत. जसं आपण घर बांधताना आपल्याला दगड, विटा, काहीतरी लाकूड, लोखंड, काच या गोष्टी लागतात, तसं इतिहास लिहिताना आपल्याला पुरावे ही अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे, हे आपण गेल्या वेळेला पाहिलं. पण जरी पुरावे म्हणजे इतिहासासाठी अत्यंत आवश्यक असेल तरी इतिहास म्हणजेच इज इक्वल टू पुरावे
नव्हे. मॅडम कुणी कुणी पाव पण सांगितलं होतं. येस अजय, बरोबर. कोणतरी पाव पण म्हणालं होतं गोष्टी. सांगायचा मुद्दा असा की आपल्या पूर्वज्ञानानुसार जरी आपण इतिहासाचा अन्वय अर्थ लावत असलो तरी मुळामध्ये तिथे काहीतरी तुम्हाला चित्र दाखवायला पाहिजे. तुमच्यापैकी कोणी एकदमच उठून ही कोल्हा आणि करकोच्याची गोष्ट तर नाही सांगितली. प्रत्येकाने ही गोष्ट कोल्हा आणि कावळ्याचीच सांगितली, करकोच्याची नाही सांगितली. कारण काही गोष्टी तरी तुमच्या चित्रामध्ये आणि त्याच्या आकलनामध्ये आणि त्याच्या अन्वय अर्थामध्ये समान होत्या म्हणून. तर त्या समान गोष्टी म्हणजे हा पुरावा, की जो पुरावा आपल्याला मिळालेला आहे. आता इथे कार्टून असं दाखवलंय सहज गंमत म्हणून की हा मनुष्य मासेमारी करायला गेलाय आणि लांबपर्यंत त्यांनी गळ टाकलाय आणि म्हणतो छे छे छे, या तळ्यामध्ये मासेच नाहीये. ट्राउट हा एक विशेष मासा असतो. तर तो म्हणतो या तळ्यामध्ये ट्राउट मासेच नाहीये. पण खरं तर गोष्ट अशी आहे की तो जिथे उभा आहे तिथेच तेही गेल्या वेळेला आपण पाहिलं होतं की काखेत कळसा गावाला वळसा किंवा तुझे असून तुझं पाशी परी तू जागा चुकलाशी, अशा पद्धतीने हा मनुष्य चुकीच्या ठिकाणी शोधतोय. तर इतिहासकारांनी सुद्धा पुरावे हे योग्य ठिकाणी शोधले. किंवा गौतम बुद्धांची पण गोष्ट आहे की एक मनुष्य एका दिव्यापाशी काहीतरी शोधत असतो. मग गौतम बुद्ध त्याला विचारतात की अरे काय शोधतोयस तू? तर तो म्हणतो की माझी काय समजा सुई हरवली. मग गौतम बुद्ध म्हणतात की कुठे सुई हरवली? तो म्हणतो घरामध्ये माझ्या एक अगदी खोली अंधारी आहे तिथं हरवली. मग बुद्ध म्हणतात मग खोलीमध्ये हरवली तू इथे का शोधतोयस? तो म्हणतो नाही मला इथे उजेड आहे म्हणून मी इथे शोधतोय. सांगायचा मुद्दा असा की आपल्याला सोयीस्कर ठिकाणी पुरावे शोधले तर आपल्याला सत्यापर्यंत पोहोचणं ही अत्यंत अवघड गोष्ट आहे. आपल्याला सत्यापर्यंत पोहोचायचं असेल तर जिथं पुरावे आहेत तिथे शोधायला पाहिजे. आणि सापडलेले जे पुरावे आहेत त्यांची कॉरोबोरेशन म्हणजे पडताळणी करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि पडताळणी करताना सोर्सेसवर कधीही डोळे मिटून आपल्याला विश्वास ठेवून चालत नाही. कारण प्रत्येक जण नेहमी आपलंच खरं असं सांगणाराच पुरावा सोडून पुढे जात असतो. त्यामुळे सगळ्या पुराव्यांवरती डोळे मिटून विश्वास ठेवता येत नाही. 2-4 साधनांवरनं जेव्हा तो एकमेकांची खातरजमा होते पुराव्यांची तेव्हा आपल्या इतिहासाची इमारत ही बळकट पायावरती, भक्कम पायावरती उभी होते. हे झालं पुराव्यांच्या बद्दल. आता या पुराव्यांचे काही प्रकार आहेत का? आपण जर ते क्रिटिकली समजून घ्यायचे, त्यांची चिकित्सा करायची, टीका करायची, प्रश्न विचारायचे, तर आधी आपल्याला पुराव्यांचे प्रकार समजून घ्यायला पाहिजेत. म्हणून आपण हा गेल्या वेळेला पाहिला होता त्यांच्यामधला एक वर्गीकरण करण्याचा प्रकार की पुरावे हे प्राथमिक आणि दुय्यम अशा 2 प्रकारांचे असतात. प्रत्यक्षदर्शी आणि समकालीन पुरावे हे प्राथमिक मानले जातात आणि दुय्यम पुरावे म्हणजे जे प्रत्यक्षदर्शी समकालीन पुराव्यांवर आधारलेले आहेत त्याला आपण दुय्यम पुरावे म्हणतो. दुसरी गोष्ट आपण पाहिली होती की कुठलाही पुरावा हा स्वतःहूनच स्वतःहूनच प्राथमिक किंवा दुय्यम नसतो. तुम्ही कुठून बघताय आणि कुठे बघताय त्याच्यावरती हा पुरावा प्रत्यक्षदर्शी आहे का आणि हा पुरावा प्राथमिक आहे का की दुय्यम आहे हे ठरत असतं. म्हणजे समजा आता तुम्ही तुमच्या फोनकडे बघत आहात फोनच्या स्क्रीनवरती. मी जर का तुम्हाला म्हणलं की फोनवरती माशी बसली का बघा. पाहिलं का तुमच्या फोनवर माशी बसली का? फोन किंवा काय जे इन्स्ट्रुमेंट असेल त्याच्यावर तुम्ही इमेज बघताय ती बसली का? नाही बसली म्हणताय. नाही बसली ना. बर, आता ज्यांनी नाही सांगितलं ना अजय, वात्सल्या आणि शांभवी, मला हे सांगा बरं की मी स्क्रीन मध्ये किती वेळा बदल केले आता? मी स्लाइड बदलली आणि परत या स्लाइड वरती आले, असं किती वेळा केलं? 3-4 वेळेस. 3 का 4? 2 का 3? 4 का? 3 वेळेस. 3? हो. खरंय का? बघा मी असा प्रश्न अशासाठी तुम्हाला विचारते. रेवणनाथ म्हणतोय सांगता नाही यायचं, शांभवी 2 म्हणतेय, वात्सल्य 3 म्हणतेय आणि योगिता 3 म्हणतेय आणि अजय 4 म्हणतोय. योगिता
2-3 म्हणतेय, एकदा ती 2-3 म्हणते, एकदा 3 म्हणते. हा, असं कशामुळे झालं? तुमचं लक्ष का नव्हतं? स्क्रीनवरील माशी बघण्यात व्यस्त हा, होतो. म्हणजे फोकस बदलला. आलं लक्षात? फोकस बदलल्यामुळे चॅट मध्ये काय लिहिलंय, माशीकडे लक्ष होतं, त्याच्यामुळे स्क्रीनकडे लक्ष नव्हतं. मग आता तुमचा प्रत्यक्ष म्हणजे हा पुरावा तुमचा प्राथमिक कुठला आणि दुय्यम कुठला हे कसं ठरतं? तर तुम्हाला मॅडम लक्ष होतं ना, म्हणून तर सांगताय 4 वेळेस असं. म्हणजे अजय तुला माशीकडे लक्ष नव्हतं, मग अजयच्या फोनवर माशी बसून गेली, त्याचं लक्षच नव्हतं. होत ना. बरोबर, तू सुपर ह्युमन आहेस अजय, असं आपण म्हणूया. ओके, तर मुद्दा असा की जेव्हा आपला फोकस वेगळीकडे असतो, योगिता हसतीये किंवा रडतीये, हसतीये बहुतेक, हसतीये, स्माइली दिसते मला. तर आपला फोकस जेव्हा माशीकडे असतो तेव्हा स्क्रीनवरती काय आहे हे आपल्यासाठी सेकंडरी महत्वाचं ठरतं, दुय्यम महत्वाचं ठरतं. आणि आपला फोकस जेव्हा स्क्रीनवरती असतो तेव्हा आजूबाजूला काय घडतंय तिकडे अर्थातच आपण लक्ष देत नाही. तसं जसं आपण फोकस बदलतो तशी हे प्राथमिक आणि दुय्यम साधनाचं वर्णन हे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने करू शकतो. म्हणजे साधन तेच, पण तेच साधन कधी कधी आपण प्राथमिक आहे असं म्हणू शकतो आणि कधी कधी दुय्यम आहे असं म्हणू शकतो. हा प्राथमिक आणि दुय्यम हा साधनांच्या वर्गीकरणाचा एक प्रकार आहे. म्हणजे मी समजा तुम्ही 35 मुलं आहात वर्गामध्ये, 32, तर त्या मुलांचं वर्गीकरण मुलगा की मुलगी असं करायचं झालं तर समजा 15 मुलं आहेत आणि काहीतरी उरलेल्या मुली आहेत असं द्या. हे एक वर्गीकरण करण्याचा प्रकार आहे. हा, आज ज्यांनी निळ्या रंगाचे कपडे घातलेत आणि निळ्या रंगाचे कपडे न घातलेले लोक, असं वर्गीकरण केलं तर आकडा कॉन्स्टंट राहील का बदलेल? निळे कपडेवाले आणि बिन निळे कपडेवाल्यांचा आकडा आणि मुलगा की मुलगी यांचा आकडा सेम राहील की वेगळा होईल? बदलेल, योगिता म्हणते. मधुसूदन म्हणला अशा बारीक गोष्टी निरीक्षणातून सुटतात एखाद्या गोष्टीकडे अधिक लक्ष दिल्यामुळे. करेक्ट आहे, करेक्ट. वेगळं राहील मॅम, वात्सल्याई म्हणते वेगळं राहील, वेगळं राहील, करेक्ट. तर हे निळे कपडे घातलेले आणि निळे कपडे न घातलेले लोक, हे ह्या क्लासिफिकेशनची संख्या आणि मुलगे आणि मुली ह्या क्लासिफिकेशनची संख्या ही वेगळी राहील. कारण की काय कारण आहे याचं? माझा फोकस वेगळा आहे. जरी ग्रुप तुम्ही 32 मुलांचाच ग्रुप असेल तरी माझ्या फोकसनुसार तुम्ही कधी कधी ह्या ग्रुपमध्ये जाल, मी म्हणलं की निळे कपडेवाल्यांना, आज ज्यांनी निळे शर्ट काय निळे कपडे घातले असं म्हणू आपण, त्यांना परीक्षा कॅन्सल. तर समजा 20 जणांची परीक्षा कॅन्सल, बाकीचे 10 जण समजा निळा नाही घातला त्यांनी, ब्राऊन रंगाचा ड्रेस घातला, त्यांची नाही परीक्षा कॅन्सल. मी म्हणलं की मुलींची परीक्षा आहे, मुलांची परीक्षा कॅन्सल, मग इकडचा आकडा वाढेल, तिकडचा कमी होईल इत्यादी. सो फोकस बदलला की ग्रुप आपली फॅक्ट्स जरी तीच असतील तरी ती प्राथमिक दुय्यम वेगवेगळ्या ग्रुप्समध्ये जाऊ शकतात. परीक्षा कुणाची कॅन्सल होणार नाही, राहुल सर माझा खून करतील नाही, तसं काही मी गंमत करत असते नेहमी आणि ते लोक सिरियस असतात. तर मी आनंद मानू नये परीक्षेबद्दल. योगेश, हात रेस केलायस का तू? बोलायचं असेल तर बोल किंवा चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलंस तरी चालेल, मी वाचते चॅट बॉक्स तुमचा. चुकून झालं मॅडम, नाही का ते चॅट बघताना. हा, काय झालं चुकून? अच्छा, क्लिक झालं, नाही, नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. हा, तर हे एक प्रकारचं क्लासिफिकेशन असं होतं की प्राथमिक आणि दुय्यमचं. आता त्याच मुलांचं, त्याच तथ्यांचं आपण वेगळं क्लासिफिकेशन, वेगळं वर्गीकरण करणार आहोत आणि ते ह्या विविध पुराव्यांच्या प्रकारानुसार करणार. चॅट बॉक्स मध्ये बदलेल म्हणतोय, अजय बदलेल म्हणतोय, पूजा बदलेल म्हणते, वात्सल्याने पण बदलेल, वेगळं राहील त्याचं उत्तर दिलंय. हे पुराव्यांचे प्रकार, आत्ताच आपण इंग्लिश मीडियमचे लेक्चर तुम्ही ऐकलं असेल तर चांगलंच आहे. 6-7 प्रकारचे हे प्रकार, 6-7 पद्धतीने आपण पुराव्यांचं वर्गीकरण करू शकतो ना. तर पहिला आहे, हा तर गेला वेळेस आपण बघितला की
पुरातत्वीय जमिनीखाली खणून आपल्याला ज्या गोष्टी या सापडतात, नेहमीच खणावं लागतं असं नाही, कधी किल्ले बिल्ले, कुतुब मिनार, अशा ताजमहाल या गोष्टी जमिनीच्या वर पण आहेत. मुद्दा असा की जुन्या काळची काही भौतिक साधनं जेव्हा आपल्याला मिळतात आणि त्यांचा आपण आर्किओलॉजीच्या सहाय्याने अभ्यास करू शकतो, त्या पुराव्यांना आर्किओलॉजिकल किंवा पुरातत्वीय साधनं असं म्हटलं जातं. दुसरा प्रकार आहे नाणकशास्त्रीय साधन, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला विविध प्रकारची नाणी असतात. हे एक फोटो आहे, हा हुंडीचा फोटो आहे, हा एक कॅन्सल झालेला 1000च्या नोटेचा फोटो आहे. या नाणकशास्त्रीय पुराव्यांवरनं आपल्याला ज्या काळामधलं ते नाणं किंवा ज्या काळामधलं ते चलन आहे, अगदी प्रिसाईज शब्द म्हणजे चलन, ज्या काळामधलं ते चलन आहे त्या चलनाबद्दल, त्या काळाबद्दल बऱ्याच गोष्टींची माहिती होते. आता ही हुंडी आहे, इथं काही प्रत्यक्ष त्या नाण्याचं मूल्य काही तिथं काही दिसत नाही, पण त्या हुंडीत लिहिलंय की हा घेऊन येणारा मनुष्य जिथे कुठे असेल त्याला इतके हजार किंवा इतके लाख काय जे असतील रुपये ते देण्यात यावेत इत्यादी. तर समाजाची कितपत संघटन व्यामिश्र आहे का, तुम्हाला प्रत्यक्ष सोन्या चांदीचं नाणं द्यावं लागणं म्हणजे एकदम बेसिक लेवलला, की कुणीच कोणावरती विश्वास ठेवण्या की त्यांची ओळख नाहीये, मी तुला सोनं दिलं आणि त्याच्या बदल्यामध्ये तुम्हाला काय समजा गाय दिली, म्हैस दिलं, घर दिलं किंवा आणखी दुसरी काही शस्त्र अस्त्र दिलं इत्यादी. तर एकदम बेसिक पासून ते आता आपण ज्या लेवलला आहोत ती क्रिप्टो करन्सीची किंवा आणखी इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रान्सफरची, त्याच्यामध्ये तुम्हाला उदाहरणार्थ स्कॉलरशिपचे पैसे तुम्हाला इथे यावंही लागत नाही, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरने तुम्ही तुमच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होतात. तुम्ही त्या नोटा कधी मोजायला जात नाही, डायरेक्ट मित्रांना पार्टी देतात तेव्हा ते खर्च होऊन जातात तुमचे पैसे. मुद्दा असा की नाणकशास्त्रीय साधनं ही वेगवेगळ्या काळामध्ये इव्हॉल्व्ह होत गेलेली आहेत, परिणत होत गेलेली आहेत, त्यांच्यामध्ये वेगवेगळे बदल झालेले आहेत. की अगदी पशूंची एकमेकांशी केली गेलेली देवघेव इथपासून ते आत्ताच्या क्रिप्टो करन्सी, कूटचलन, गौरव समवंशींचे जर लेख तुम्ही लोकसत्तेतले वाचले असतील गेल्या वेळेला, तर कूटचलन असा त्याला शब्द आहे, की तिथपर्यंत आपली नाणकशास्त्रीय भरारी पोचलेली आहे. ह्या सगळ्यामधली आपल्या दृष्टीने म्हणजे इतिहासकारांच्या दृष्टीने महत्वाची म्हणजे खरी खरी जी नाणी असतात मेटल्सची ती, कारण त्या नाण्यांमधनं आपल्याला एक असा काळ की ज्याच्यामध्ये फारसे आपल्याला लिखित साधनं मिळत नाहीत, फारशी मौखिक साधनं मिळत नाहीत, तर त्या काळामधलं सुद्धा आपल्याला मेटलर्जीचं म्हणजे धातुशास्त्राचं त्यांचं ज्ञान, त्या काळामधली रहनसहन, त्या काळामधली भाषा, लिपी इत्यादी अनेक गोष्टींची खूप छान माहिती आपल्याला नाण्यांमुळे मिळते. त्यामुळे नाणकशास्त्रीय पुरावे हे इतिहासाला अतिशय महत्वाचे पुरावे. तिसरा प्रकार असतोय तो एपिग्राफिकल किंवा पुरा अभिलेखीय पुराव्यांचा असतो. पूर्वीच्या काळामध्ये जे अभि म्हणजे एकदम प्रयत्नपूर्वक जे परमनंट स्वरूपाचं लिहिलं गेलंय असं जे लिखाण आहे दगडामध्ये किंवा ताम्रपटावरती लिहिलं गेलं त्याला म्हणायचं पुराभिलेखीय पुरावे, एपिग्राफिकल. तर हा एक डावीकडे तो ताम्रपट आहे, उजवीकडे आहे ती कोनशिलेची त्याचा फोटो आहे, त्याची प्रतिमा आहे इथे उजव्या बाजूला. तर त्याच्यावरनं आपल्याला काय काय जे पुरावे असतील ते दिसतात. आता मी उद्या तुम्हाला विचारलं की पुणे मनपाच्या इमारतीचं उद्घाटन कधी झालं, तर तुम्ही लगेच सांगाल 27 नोव्हेंबर 1958 झालं. कुणाच्या हस्ते झालं, तर राधाकृष्णनच्या हस्ते. किंवा मी विचारलं की भारताचे उपराष्ट्राध्यक्ष पुणे मनपामध्ये कधी आले होते, तर तुम्ही सांगाल की 27 नोव्हेंबर 58. म्हणजे अशी अनेक ऐतिहासिक गोष्टी आपल्याला त्या दगडावरच्या किंवा या ताम्रपटावरच्या लिखाणामधनं आपल्याला समजून येतात. त्यामुळे पुरा अभिलेखीय पुरावे हे पण महत्वाचा प्रकार आहे. नंतर इथपर्यंत आपण गेल्या वेळेला आलो होतो आणि ते पुराभिलेखागारामधले किंवा आर्कायव्हल दफ्तरखान्यामधले असणारे आर्कायव्हल मटेरियल्स, जसं आपल्या इथे पुण्यात पेशवे दप्तर आहे किंवा हे चित्र डावीकडचं आहे, भारत इतिहास संशोधन मंडळामध्ये पुस्तक एक आहे हस्तलिखित, त्याच्यामधलं चित्र आहे. मॅडम दगडावर असतं त्याला शिलालेख म्हणतात ना? होय होय, शिलालेखही असतो अजय, अगदी बरोबर, शिलालेख आहे. म्हणजे मगाशी जे आपण हे बघितलंय ना, कोनशिला असते ती बिल्डिंगच्या अँगलला बसवलेली असते म्हणून कोनशिला, पण शिलालेख हा शब्द जास्ती करेक्ट आहे अजय, त्यामुळे त्याला आपण दगडावर लिहिलेल्याला शिलालेख म्हणणं जास्ती योग्य. थँक्यू अजय. थँक्यू मॅडम. हा, ही डावीकडे जी आहे ती प्रतिमा
लघुचित्र आहे ते मिनिएचर पेंटिंग छोट्या अशा भागामध्ये पण खूप तपशीलवार केलेलं चित्रण असतं. हे त्या तारिफे हुसेनशाही पुस्तकामधलं चित्र आहे, मंडळाच्या भारत इतिहास संशोधन मंडळाच्या संग्रहामधलं. आणि उजवीकडचं आहे ते एक डिजिटल आर्काईव्ह आहे, साऊथ एशिया ओपन आर्काईव्ह नावाचं. तर त्याच्यामध्ये असणार हस्तलिखिताची डिजिटल प्रत आहे. मुद्दा असा की आर्काइव्ह किंवा दप्तरखाने हे प्रत्यक्ष फिजिकल भौतिक एका ठिकाणी पण असू शकतात, नाहीतर असे एखाद्या वेबसाईट वरती पण असू शकतात. की साऊथ एशिया ओपन आर्काइव्ह हे ओपन आहे आणि कुणी तिथे ऍक्सेस करू शकतं. तसं हे डावीकडचं आहे मंडळाचं जे आर्काइव्ह तेही आहे, पण तिथे तुम्हाला प्रत्यक्षात जावं लागेल. आणि हे इकडचं जे आहे डिजिटल, तिथे आपल्याला ऑनलाईन सुद्धा त्याची मेंबरशिप घेऊन किंवा काहीतरी करून आपल्याला ते मिळू शकतं. पण ज्या अर्थी याचं नावच ओपन आर्काईव्ह आहे आणि आता लॉकडाऊन झाल्यापासून त्यांनी ते एनिवे सगळ्यांसाठी ओपन केलं. त्यामुळे तुम्ही गुगलवरती साऊथ एशिया ओपन आर्काईव्ह चा सर्च दिला आणि त्यातली मराठी भाषेतली पुस्तकं पाहिली तर खूप मजा वाटेल तुम्हाला. अनेक वेगवेगळी जुनी जुनी पुस्तकं आणि काही हस्तलिखित सुद्धा तिथे उपलब्ध आहे. चौथा प्रकार मला वाटतं, पहिला काय होता आर्किओलॉजिकल, पहिला होता मग न्यूमिझमॅटिकल, मग एपिग्राफिकल, हा आर्कायव्हल, 1 2 3 4 आणि हा 5वा. वाङ्मयीन साधनं किंवा साहित्यिक साधनं ही इतिहासाची एक महत्वाची आणि माझी वैयक्तिक लाडकी असा साधनांचा प्रकार आहे. अनेकदा असं म्हटलं जातं की लिटरेचर किंवा साहित्य हे इमॅजिनरी असतं. ते काय लेखक काही पण इमॅजिन करेल की हॅरी पॉटर उडत उडत अमुक ठिकाणी गेला किंवा वॉल्डेमॉर्टने त्याला शाप दिला वगैरे वगैरे. ते काही खरं नसतं. पण हे जरी शब्दशः खरं नसेल तरी सुद्धा वाङ्मयामध्ये, साहित्यामध्ये अनेकदा जो ॲम्बियन्स, अनेकदा जे वर्णन केलेलं असतं, म्हणजे हॅरी पॉटरची जादू खरी नसेल पण हॅरी पॉटरला जो एक मूल्यांचा संघर्ष किंवा त्याला जे आयुष्यामध्ये निवड करावी लागते की आपण ह्या भानगडीत आणि लढ्यात पडायचं की आपण एका सामान्य साध्या मगल माणसासारखं आयुष्य जगायचं, हा चॉईस करण्याची जी एकूण परिस्थिती आहे ती तर रिअल आहे. म्हणजे 1990च्या दशकामध्ये जेव्हा त्या गोष्टी लिहिल्या गेल्या तेव्हाच्या यंग अडल्ट ज्याला आपण म्हणतो, तरुण पिढीला काय काय स्वरूपाचे प्रश्न भेडसावत असतील, त्या प्रश्नांचं कदाचित चित्रण आपल्याला तिथं दिसतंय का नाही दिसत आहे, तर हो जरूर दिसतंय. म्हणजे सगळ्याच्या सगळं जरी खरं नसेल त्याच्यामधलं, तरी त्याच्यात दिसणारा जो एक माणसाच्या गोष्टीचा काय म्हणूया एक प्रवास आहे तो खूप सुरेख पद्धतीने तिने चित्रित केला. त्यामुळे वाङ्मय साहित्य या गोष्टी काल्पनिक असतात हे जरी खरं असेल तरी त्याच्यामधल्या बऱ्याच गोष्टी ह्या सत्य असतात. बऱ्याच गोष्टी ह्या आपल्याला इतिहासाचा पुरावा म्हणून वापरता येतात असं इतिहासकार मानत असतात. इथे तुम्हाला उदाहरण दिलंय ते दोन उदाहरण आहेत. एक कालिदासाने मेघदूतामध्ये केलेलं आषाढस्य प्रथम दिवसे, आषाढाच्या पहिल्या दिवशी त्याला यक्षाला त्या प्रियेच्या विरहाने जो संतप्त झालेला होता, संतप्त म्हणजे दुःख ज्याला वाटत होतं, अशा त्या यक्षाचं वर्णन करताना कालिदास हे अत्यंत अलंकारिक आणि अत्यंत काय म्हणूया अलंकारिकच, कारण की खूप मेघ आश्लिष्ट सानू वगैरे असं कोण बोलतं ना रोज. त्यामुळे 4थ्या शतकात कालिदासाच्या सुद्धा कोणी अशी संस्कृत एकमेकांशी बोलताना डेफिनेटली बोलत नव्हते. पण ही कोर्टली लँग्वेज आहे, दरबारी भाषा आहे, त्या एका विशिष्ट अशा अभिरुचीला जी आवडेल अशी भाषा आहे. तर ह्या भाषेमध्ये जेव्हा कुणीतरी काहीतरी सांगू पाहतं ते एका बाजूला, आणि दुसरीकडे त्याच आषाढ महिन्याचं मुक्त्या सर्व गोडांनी केलेलं मिटलेल्या कवाडांमधलं चित्रण की ज्यामध्ये त्या गरीब माणसाची खाण्याची कशी भ्रांत असते. आणि आषाढ श्रावण हे आपल्याला म्हणजे कालिदासाच्या अभिरुचीला जरी खूप काय म्हणूया भव्य दिव्य रोमॅन्टिक वाटणारे महिने असतील तरी प्रत्यक्षात मुक्ता सर्व गोडांचं आयुष्य पाहिलं आपण तर हे रोमॅन्टिसिझम जे आहे ते थोडं बाजूला ठेवून कदाचित उपासमारीचं चित्रण आपल्याला पाहायला मिळतं. मी हे डावं आणि हे उजवं असं इथे फिजिकली जरी असेल तरी असं मला म्हणायचं नाही की त्यामुळे कालिदास हा काही विशेष
अवास्तव लिहितोय किंवा मुक्ता सर्वगुणांनी जे लिहिलंय तेच फक्त सत्य आहे, बाकी काहीच सत्य नाही, असं अजिबात म्हणणं नाही. म्हणणं असं आहे की ते साहित्य, ते वाङ्मय हे त्या वाङ्मयाच्या आजूबाजू म्हणजे ज्या ज्या परिवेशामध्ये, ज्या परिस्थितीमध्ये ते वाङ्मय निर्माण होत असतं त्याची आपल्याला वाचणाऱ्याला जाणीव करून देत असतं. म्हणजे 83 साली हे आयुष्य जगताना मुक्ता सर्वगुण, मीही तिथे नव्हते, तुम्ही तिथे नव्हता, किंवा 4थ्या शतकात कालिदास जेव्हा ह्या मेघदूताची रचना करतो तेव्हा तुम्ही तिथे नव्हतात, मी तिथे नव्हते, पण त्याच्या लिखाणामधनं त्या काळचं आयुष्य जगणं कसं असेल याचं आपण उत्तम असा अंदाज बांधू शकतो. हे त्या वाङ्मयाचं, हे त्या साहित्याचं यश आहे. म्हणून साहित्यिक साधन कदाचित असा यक्ष कुणी नसणारच आहे, कदाचित कुणी असे त्या यक्षाला ढग आणि मेघ काही दिसलेच नसतील, कदाचित मुक्ता सर्वगुणांनी सुद्धा लिहिलं ते काही सगळ्याच्या सगळं खरं असेल असं नसेलही, पण एका आयुष्याची कल्पना, एका तत्कालीन परिस्थितीची कल्पना आपण त्या साहित्यिक साधनामुळे करू शकतो. म्हणून ते इतिहास लेखनाच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे असं इथे माझं सांगणं. त्यामुळे साहित्य, लिटरेचर, वाङ्मय हा सुद्धा इतिहासाचा महत्वाचा पुरावा किंवा संदर्भ साधन आहे हे आपण लक्षात ठेवायचं. नंतर हे पुढं एक उदाहरण घेतलंय ते व्हिज्युअल सोर्सेसचं आहे खरं तर, की येशू ख्रिस्ताच्या शेवटच्या जेवणाबद्दलचं चित्र पावलो वेरोनिस नावाच्या एका चित्रकाराने काढलं होतं आणि त्याबद्दल त्याच्यावरती तत्कालीन धर्मसंकल्पनांच्या विरुद्ध जाऊन चित्रण केल्याबद्दल खटला भरला गेला धर्मसभेमध्ये आणि इन्क्विजिशन ज्याला म्हणतात, म्हणजे त्याला प्रश्न विचारले, चौकशी केली, इव्हेंच्युअली छळही केला गेला असता जर का त्यांनी हुशारी दाखवली नसती तर. त्यामुळे त्याची प्रश्नोत्तर जी आहेत ती इथे उजव्या बाजूला आणि त्यांनी दाखवलेलं चित्रण जे आहे ते डाव्या बाजूला. ह्याचं मोठं चित्र आणखीन तुम्ही पुढच्या वेळेला, पुढच्या सेमिस्टरला जेव्हा इंटलेक्च्युअल हिस्ट्रीचा पेपर पाहाल तेव्हाही तुम्हाला बघता येईल. पण होमवर्क म्हणून तुम्ही पावलो वेरोनिसचं पेंटिंग सर्च करू शकता गुगल इमेजेस मध्ये. लास्ट सपर बाय पावलो वेरोनिस, VERONESE. त्याचं चित्र सर्च केलं गुगल इमेजेस मध्ये तर मिळू शकेल. इथे त्याच्यावर खटला भरला गेला होता की बाबा रे, तू असं येशू ख्रिस्ताचं ते शेवटचं जेवण वगैरे चित्रण करतानाही अशी आजूबाजूला सेवक मंडळी एकीकडे खातात पितात असं का दाखवलंय? तो म्हणतो की इट इज नेसेसरी की मला थोडं बोलू द्या इथे तुम्ही. तर ते म्हणतात ठीक आहे बाबा बोल. तो म्हणतो की पोएटिक लायसन्स नावाची एक गोष्ट असते, जसं वेडे लोक असतात किंवा कवी लोक असतात, हे कसं त्यांच्या मनाला येईल त्या गोष्टींचं, त्यांना जे वाटेल त्या गोष्टींचं चित्रण करत असतात. तसं म्हणलं आम्ही चित्रकार लोक सुद्धा तसेच असतो. आम्हाला जेव्हा असं वाटतं की त्या काळामध्ये त्या क्षणी ह्या गोष्टी असतील म्हणून मी चित्रण केलं, म्हणजे कलाकाराचं व्यक्त होण्याचं जे स्वातंत्र्य आहे त्याच्याबद्दल खरं म्हणजे हा बोलतोय वेरोनिस. आणि तो म्हणतो की आम्हालाही तेच लायसन्स असतं बोलण्याचं. इट सीम टू मी सुटेबल अँड पॉसिबल. हे सुटेबलही होतं त्या परिस्थितीला आणि शक्यही होतं, म्हणून मी तसं चित्रण केलं. मला घरी जर 12 माणसं जेवायला आलेली असतील तर घरातले नोकर चाकरही थोडं खातपीत असणारच थोडं बाजूला जाऊन. त्यामुळे म्हणाला मी असं चित्रण केलं. तुमच्या दृष्टीने तो काही येशू ख्रिस्ताचा अपमान वगैरे करायचा किंवा तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही वाटून घेऊ शकता, पण मी मला जे योग्य वाटलं तसं अभिव्यक्त झालो. म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या, कलावंताच्या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या बद्दल तो वेरोनिस बोलतोय. मुद्दा काय इथे आपला की अशी चित्र आणि अशी जी वर्णनं आहेत त्या इन्क्विजिशनचे लेखी रेकॉर्ड चर्चने ठेवलेली आहे, ही वर्णनं हे सुद्धा आपल्याला तत्कालीन परिस्थिती समजून घेण्यासाठी आवश्यक असे पुरावे असतात. म्हणजे मराठीत आणि संस्कृतमध्ये जसं आपण हे लिटरेचर किंवा वाङ्मयीन साधन बघितलं, तसंच इकडे हे इंग्लिशमध्ये असणारं वाङ्मयीन साधन आहे जे या चित्रावर आधारलंय म्हणून चित्र मुद्दा तुम्हाला दाखवलं. मौखिक साधनं असतात ते तुम्हाला, आता गाणं तर तुम्ही मगाशी ऐकलेलंच आहे तुम्हाला. गाणं ऐकलं, काय वाटतंय त्याच्यावरनं?
अजयने तर ऑलरेडी चॅटबॉक्स मध्ये लिहिलेलंच आहे की 77 साली आलेला जैत्र जैत सिनेमा मधलं हे गाणं आहे. हा, पण खरं ठाकर लोक अशी गाणी म्हणतात का? रिसेंटली द आदिवासी शल नॉट डान्स नावाचं एक हे आलं होतं, काय म्हणूया आपण, पुस्तक. ते पण सर्च करा, तो पण तुम्हाला होमवर्क आहे. सर्च करा, आदिवासी शल नॉट डान्स. ट्रायबल लोक म्हणजे सुंदर आयुष्य असतं त्यांचं, गात बीत असतात, नाच करत असतात. हे खरं आहे का? म्हणतात मॅडम, पण आदिवासी ठाकर लोक. ओके, अजय म्हणतोय, मधुसूदन गुगे म्हणतोय त्यांचं वर्णन करण्याचा प्रयत्न केला. ओके, कुणी प्रयत्न केला? त्या कवीने, जो कोणी आहे ते. हा, ठीक आहे, ही विचार करण्याची गोष्ट आहे की आपण आदिवासी असलो समजा आणि अशा डोंगराच्या तळाशी राहायची आपली वेळ असेल तर असं गाणं बिणं म्हणण्यामध्ये आपल्याला, हा रायटरने, बरोबर आहे, अजय म्हणतोय रायटरने वर्णन करण्याचा प्रयत्न केला, तर आपलं आयुष्य कितपत अशा गाण्या नाचामध्ये जाईल आणि किती आपल्या आयुष्याचा जगणं आणखीन वेगळा, अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये असतील. किंवा कदाचित असंही उत्तर सापडेल आपल्याला की हे नाचगाणं पण आयुष्याचा भाग आहे आणि जगणं हा सुद्धा आपल्या आयुष्याचा भाग आहे. तो विचार करून तुम्ही सांगा पुढच्या वेळेला. दुसरी ही 2-3 उदाहरणं मौखिक साधनांची, की छांदोग्य उपनिषदामध्ये तो म्हणतो की मटच्ची हत्तेषु पुरुषु आटिक्यासह जायया उशस्तीर्ह चाक्रायणा. उशस्ती चाक्रायण नावाचा माणूस होता, तो त्याच्या बायको सोबत गेला. कशामुळे? तर मटची हत्तेषु, म्हणजे आपल्याला माहित नसतं की असं त्याही काळामध्ये संकट बिंकट येत होती किंवा दुष्काळ पडत होता, पण इथे कुरु प्रदेशामध्ये दुष्काळ पडला होता असं आपल्याला तिथे वर्णन दिसतंय. अजय म्हणतोय मॅडम, माणूसच तर म्हणूनच तर म्हटलंय ना की हसत खेळत जगायचं. हो, हसत खेळत जगायचं. येस, राईट. तर छांदोग्य उपनिषद म्हणजे आपल्या डोक्यामध्ये जी कल्पना असते की ही काहीतरी एक धर्मविषयक चर्चा त्याच्यामध्ये होत असतील, तत्वज्ञान विषयक चर्चा होत असतील, तर हो, येस, त्याही आहेतच त्याच्यामध्ये. पण त्याच्यामध्ये असेही उल्लेख आपल्याला आढळतात की जे तत्कालीन परिस्थितीचं वर्णन करतायत, तत्कालीन काय म्हणू आपण, लोकांच्या जगण्याचं वर्णन करताय. त्यामुळे जरी छांदोग्य उपनिषद हे मौखिक परंपरेमधनं आपल्यापर्यंत आलं असेल तरी एका काहीशे वर्षांपूर्वीच्या आयुष्याचं वर्णन त्याच्यामधनं आपल्यापर्यंत निश्चित पोचतं. तिसरं उदाहरण आपण बघितलं, ह्या मुली काय म्हणतात ते ओवीच ना, हे खाली, सासऱ्या आले लेकट डोळे भरले पाण्यानं, सांगते सखे तुला गाय बांधली दाव्यायानं. जशी गाय दाव्याने बांधलेली असते तिच्याबद्दल ही लेकी बोले सुने लागे, किंवा एखादी प्रतिमा उभं करतो आपण, उपमा उत्प्रेक्षा वगैरे वगैरे अलंकार तुम्ही शिकला असाल शाळा कॉलेजात. तर तसं ही मुलगी सासरून घरी आली, तिचे डोळे तर पाण्याने भरले, पण ती बोलत नाही की मला सासरी त्रास होतोय किंवा काय सासूने मारलं किंवा मला तिथे आवडत नाही. ही फक्त म्हणते की मैत्रिणी, मी तुला काय सांगते की गाय दाव्याला बांधली गेली. म्हणजे ती बोलतेय तर गायीबद्दल, पण प्रत्यक्षामध्ये कदाचित ती तिच्या स्वतःच्या सासरच्या परिस्थितीबद्दल बोलते. म्हणजे मौखिक साधनांचा आपल्या दृष्टीने महत्व, उपयोग आहे असं की अनेकदा ज्या गोष्टींबद्दल आपण सांगू शकत नाही, बोलू शकत नाही, सहज शक्य नसतं आपल्याला त्या गोष्टींबद्दल बोलणं, ते मौखिक साधनामधनं आपल्याला आपल्या समोर येऊ शकतं. हा एक मौखिक साधनाचा विशेष असा गुण आहे की ज्या गोष्टींची डॉक्युमेंटमध्ये, लेखनामध्ये, पुराभिलेखामध्ये, शिलालेखामध्ये कधी ज्याची कोणी वर्णन किंवा उल्लेख करणार नाही. तुम्हाला कधी शिलालेख मिळाला नसेल की अमुक ठिकाणी मुलीचा सासरी छळ झाला, या देशामध्ये इतके हुंडाबळी गेले, हे कोणी शिलालेखांवरती लिहून देणार नाही. पण जर तुम्ही इथलं तोंडी कुणाचं बोलणं ऐकलं, भाषा ऐकली, इथलं मौखिक साधनं जर तुम्हाला काही मिळाली, बोलण्यातल्या म्हणी मिळाल्या, की पावसाने मारलं नवऱ्याने जोडलं तर कुणाकडे दाद मागायची, अशा अनेक गोष्टींचे मौखिक पुरावे आपल्याला हे सत्य परिस्थितीचं कथन आणि आकलन करून घ्यायला मदत करत असतात. म्हणून मौखिक साधनं महत्वाची.
दृकश्राव्य साधनं तर तुम्हाला माहितीच आहे की सिनेमाच्या पोस्टर पासून ते या अशा लघुचित्रांपर्यंत दृक म्हणजे पाहण्याची आणि श्राव्य म्हणजे ऐकण्याची साधनं. एक गाणं तर आपण ऐकलं आता, तर ती साधनही आपल्याला इतिहास लेखनासाठी अत्यंत महत्वाची असतात. आणि हे शेवटचं आत्ताच्या काळामध्ये आलेलं तरी त्याला झाली 100-150 वर्ष फोटोंचा शोध लागून, हे साधन म्हणजे डिजिटल साधन. डिजिटायझेशन आता जरी त्याचं म्हणजे डिजिटल टेक्नॉलॉजी आत्ताची असेल तरी फोटो आणि इमेजरी ही आधी 100-150 वर्षांपूर्वीचीच आहे स्टोरी त्याची. म्हणजे ती कला आणि ते तंत्र विकसित झालंय 19व्या आणि 20व्या शतकामध्ये. तर या डिजिटल साधनांचं पुन्हा आपण एक वर्गीकरण करू शकतो की काही साधनं आहेत जी डिजिटलीच निर्मिली आहेत. जसा हा फोटो, माझा लास्ट नॉर्मल फोटो पाहाल तर तो मी स्वतः डिजिटलीच काढलेला फोटो आहे. आणि डावीकडचं मात्र जे आहे हे पुस्तक आहे आणि त्या पुस्तकाचं मी केलेलं डिजिटायझेशन आहे. ब्रिटिश लायब्ररीमध्ये मला गेले होते अभ्यासाला तेव्हा मिळालेलं हे पुस्तक आहे, पण ते पुस्तक फिजिकल होतं, त्याचा मी फोटो काढून ते डिजिटाईज केलं. म्हणजे एक आहे त्याला आपण डिजिटल मध्ये त्याचं बदल म्हणजे कन्वर्ट केलेला आहे. आणि हे आहे हा फोटो उजवीकडचा जो आहे चालत जाणाऱ्या स्त्रियांचा, तो डिजिटलीच काढलेला फोटो आहे. तर हे असे सगळे साधनांचे विविध प्रकार आपण पाहिले. चॅट मध्ये अजय म्हणतोय की मॅडम मौखिक साधनांमध्ये ओवी, लोकगीते, हो दंतकथा पण येतात. खरंय, येतात. ओवी, लोकगीत, दंतकथा. आता म्हणूनच आपण खाली ते ओवीचं, त्या सासरी जाणाऱ्या मुलीच्या ओवीचं वर्णन घेतलं, ते मौखिक साधन. तर आता साधनांचे आपण कुठले कुठले प्रकार बघितले एकदा जस्ट क्विकली रिव्ह्यू करू. पुरातत्वीय साधनं, नाणकशास्त्रीय, पुरा अभिलेखीय, मग आर्कायवल म्हणजे पुरालेखागारामधली, आणि वाङ्मयीन साधनं, आणि मौखिक साधनं, आणि शेवटची नाही शेवटून दुसरी दृकश्राव्य साधनं आणि डिजिटल साधनं. हे वेगवेगळे आपण साधनांचे प्रकार बघितले. पहिलं क्लासिफिकेशन आपण पाहिलं होतं ते प्राथमिक साधनं की जी समकालीन आणि प्रत्यक्षदर्शी असतात. हे तुम्हाला माहितीच आहे की स्टेट ऑफ इमर्जन्सी डिक्लेअर्ड, इंदिरा गांधींनी जेव्हा आणीबाणी जाहीर केली होती तेव्हाच न्यूजपेपर आहे. म्हणजे ही समकालीन आणि प्रत्यक्षदर्शी साधनं विविध प्रकारची आहेत. हे आर्किओलॉजिकल आहे, हे न्यूमिस्मॅटिक नाही, सॉरी पुरातत्वीय आहे, नाणकशास्त्रीय आहे, हे वृत्तपत्र म्हणजे पुन्हा आर्कायव्हल आहे, त्या पेपराचं आर्काइव्ह आहे त्याच्यामध्ये, आणि हे तोंडी आहे साधन, मौखिक साधन. बोंडल्याचं गाणं असतं ना नवरात्रामध्ये, मुली ते फेर धरून हातगा किंवा बोंडला किंवा अजून काय भुलाबाई म्हणतात, त्यातली जी गाणी असतात त्यातलं हे गाणं आहे की असं सासर द्वाड बाई कोंडूने मारित, हस्स माहेर सुरेख बाई खायला मिळत. की कुठे तुम्हाला शिलालेख मिळणार नाही की मुलींना सासरी खायला मिळत नाही किंवा चांगलं म्हणण्यापेक्षा काय म्हणूया समान दर्जाने त्यांना खायला मिळत नाही, आणि माहेरी मात्र मुलींना चांगलं चुंगलं आणि समान दर्जाने सन्मानाने खायला मिळतं. याची नोंद आपल्याला इतरत्र मिळणार नाही, पण बोंडल्याच्या गाण्यामध्ये निश्चितपणे मिळेल. हे मुंबईमधल्या लालबाग परळ भागामधल्या एका चाळीचं आता जी मोस्ट लाईकली पाडून ते टावर्स उभे केले असतील तिचं चित्र, व्हिज्युअल साधन की एक मुंबईमधल्या लोकांचं त्या गिरणी कामगार वस्तीमधल्या आयुष्य कसं असेल याचा एक स्लाइस आपल्याला या चित्रामधनं मिळतो. म्हणून दृक श्राव्य इथे काही नाहीये, पण हे दृश्य साधन आहे, व्हिज्युअल साधन आहे. तर हे आपल्या इतिहासाच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे. या साधनांवर आधारलेले जे असतात ते ती दुय्यम साधन, प्राथमिक साधनांवर आधारलेली जी उभी केलेली असतात ती दुय्यम साधन. ही उदाहरणार्थ ही वेगवेगळी पुस्तकं, दीक्षित सरांचं पुस्तक आहे, डी कोसंबेंचं पुस्तक आहे, ते उत्खननावर आधारलेलं जे ढवळीकर सरांचा पेपर आहे, तो पेपर आहे आपल्या दृष्टीने आता, आणि त्या पेपरावर आधारित समजा मी काही लिहिलं
तर ते दुय्यम साधन होईल. सिनेमे असतात आपल्याला. इथे आपला पहिलं युनिट एकदम कम्प्लीट संपलेलं आहे आणि आपण दुसऱ्या युनिटचा अभ्यास सुरू करू शकतो. पण आता मला इथे थांबायला लागेल. आज आपण उद्यापासून सेकंड युनिटचा हे सुरू करूया. आज तारीख किती आहे याच्यासाठी मी कॅलेंडरकडे बघते. कोण सांगेल तारीख आजची? 5 मार्च. ओके. हा, सो फ्रायडे आहे, उद्या 6 मार्च. हा, उद्याला आपण इथे एकच सेकंद मराठी दाखवते. याची सुरुवात आपण उद्याला करूया. पण तरी चित्र तुम्हाला दाखवून ठेवते. येस, 5 मार्च सांगतोय. अच्छा, येस. ह्या ज्या संशोधनाच्या पायऱ्या आहेत, ऍक्च्युअल ऐतिहासिक संशोधन करायचं त्याचे जे टप्पे आहेत त्यांची चर्चा आपण उद्यापासून करू. तुम्हाला वाटल्यास आता या चित्राचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा, म्हणजे त्याची थोडी बहुत माहिती तुम्ही उद्याच्या लेक्चर पर्यंत घेऊ शकाल. ओके. काही शंका असतील तर सांगा, नाहीतर मी इंग्लिश मध्ये बोलणार. चॅट बॉक्स पण मॅडम आम्हाला फर्स्ट युनिटचं मराठीमध्ये पीडीएफ सेंड केलं तर बरं होईल. पीडीएफ काहीच नाहीये माझ्याकडे. हे पीपीटी आहे. हे पीपीटी मी ग्रुपवरती शेअर करेन तुम्हाला. ओके. पीडीएफ असं काहीच नाही माझ्याकडे. आणि साधनांची चर्चा अजून ही जी मी बोलले प्राथमिक दुय्यम वगैरे ती कशामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. पुस्तक सदाशिव आठवल्यांचं तिथं म्हणजे बुकलिस्ट तुम्हाला पहिल्या स्लाइडमध्ये थोड्या स्लाइड्स मध्ये पहिल्या ती पाहायला मिळेल. सदाशिव आठवल्यांचं इतिहासाचे तत्वज्ञान हे पुस्तक चांगलं आहे. दुसरं विवेक पाटकरांचं एक मला कोणतरी ईमेल करा, मी तुम्हाला ते पाटकरांचं पुस्तक पाठवते, संशोधनाच्या वाटेवर नावाचं. टेस्ट फर्स्ट युनिटवर आहे का? हो, टेस्ट फर्स्ट युनिटवरती आहे. तुमच्याजवळ पीपीटी शिवाय अभ्यासाला कोणतंही साधन नाही. अगदी बरोबर आहे मधुसूदन. तुम्हाला लागणार पण नाही. जर तुम्ही लेक्चर व्यवस्थित अटेंड केलेला असेल आणि पीपीटी तुम्हाला मुद्दे म्हणून पीपीटी असेल, कारण की ह्या माझ्या विषयाला विशेषतः तुम्हाला तुमच्या मनामधनं तुम्ही बऱ्याच गोष्टी लिहायच्या असतात. म्हणजे समजा मी म्हणलं की म्हणजे दुसऱ्या युनिटवर समजा परीक्षा जेव्हा असेल तेव्हा की संशोधन प्रक्रियेचे टप्पे कोणकोणते असतात याची चर्चा करा. तर हा जो फोटो आहे आता तुम्हाला समोर स्क्रीनवरती दिसतोय, तो फोटो एकदा का तुम्ही बघितला आणि तुमच्या उदाहरणाच्या साहाय्याने तुम्ही त्याचं एक्सप्लेनेशन करत गेला की मग तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येणार नाही. टेस्ट ही डिस्क्रिप्टिव्ह आहे की एमसीक्यू? डिस्क्रिप्टिव्ह आहे योगिता. हा, टेस्ट ही एसे टाईपची असणार आहे, म्हणजे निबंधाच्या पद्धतीची टेस्ट असणार आहे. आणि तुम्हाला विषय मी दिलाय का तुम्हाला फर्स्ट इयरला प्रश्न दिलाय का तुमच्या ह्याला ऑलरेडी परीक्षेसाठीचा प्रश्न का नाही दिलेला? नाही दिलेला. ठीक आहे, आजच्या लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला प्रश्न ओके 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 एकदम सगळे जागे झाले. नो मॅम नो मॅम नो मॅम प्रश्न देऊन टाकते तुम्हाला की नेचर फंक्शन ना काय आहे पहिलं युनिट आपलं, फिलॉसॉफी नेचर अँड फंक्शन्स ऑफ हिस्ट्री. ठीक आहे. हा, हे दुसऱ्या युनिटवरचा प्रश्न काय देत नाही तुम्हाला, पहिल्या युनिटचा प्रश्न देते. फिलॉसॉफी नेचर आणि फंक्शन्स. ठीक आहे, मी डोक्यामध्ये ठेवून आज तुम्हाला तो ग्रुपवरती टाकून ठेवेन, म्हणजे तुम्ही तयारी करा. किंवा मॉक टेस्ट जेव्हा राहुल सर घेणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याच्याच वरती निबंध लिहून पहा, म्हणजे किती वेळ लागतोय आपल्याला टाईप करायला, किती वेळ अपलोडिंगला लागतोय हे समजेल. मॉक टेस्ट झाले की तुम्ही एकदम रिलॅक्स राहाल, काही प्रॉब्लेम नाही. Moodle मध्ये फक्त Moodleचं लॉग इन मात्र प्रत्येकाने आपापलं करून घ्या. ते राहुल सर तुम्हाला मदत करतील. मला त्याच्यात अजिबात बुद्धी नाही आणि कळत नाही, त्यामुळे मी त्याच्यात काही मदत नाही करू शकत. अजून काही शंका मराठी मीडियम असतील तर विचारा, मी तोवर इंग्लिश मीडियम शी बोलते. चॅट बॉक्स मध्ये मॅम ते मॉक टेस्ट नेमकं कशी असणार ते राहुल सरांना माहिती. किती मार्क्सला मॉक आहे? मॉकला काही मार्क बिर्क नसतात, 100 घ्या. मॉक आहे म्हणजे फक्त तुम्हाला ते तंत्र समजावं की लॉग इन करायचं, अटेंडन्स आहे, हे सगळं. मॉक नाही. हा, ऍक्च्युअल टेस्ट तुमची 15 15 10 10 हे 4 आकडे लक्षात ठेवायचे. 15 15 मार्काचे 2 अशा टेस्ट असतील तुमच्या. एक
आता आज आपण 5 मार्च ना, तुम्हाला टाइम टेबल टाकलंय का तुमचं परीक्षेचं? नसेल तर साधारणतः या महिन्यामध्ये थर्ड वीक मध्ये असेल तुमची, म्हणजे 22च्या आठवड्यामध्ये होपफुली रिअल टेस्ट जी असेल ना तुमची ती 15 किंवा 22 या आठवड्यामध्ये असेल. पण ती टेस्ट कशी असते की तुम्हाला वेळ असतो त्याच्यामध्ये आणि त्या वेळामध्ये तुम्ही ते लिहून अपलोड करायची Moodle वरती. ते सोपं आहे, अवघड नाहीये. मॉक केली तुम्ही की तुमचे बहुतेक सगळे प्रश्न सुटतील आज आणि उद्याच्या मॉक नंतर आपण बघू. 15 मार्कांचा निबंध लिहिणे हेच परीक्षेचं स्वरूप आहे. तर लिहून तुम्ही पेपरावर लिहा आणि फोटो काढून अपलोड करा Moodle मध्ये, तो एक मार्ग आहे. दुसरा मार्ग असा की तुमच्याकडं टाईप करा आणि अपलोड करा, तोही मार्ग आहे. दोन्हीपैकी कुठल्याही पद्धतीने तुम्ही करू शकता. अवघड नाहीये, त्याच्यात काय बुद्धी फार खूप नाही खर्च करायला लागणार. फक्त टायपिंग करायचं का लिहून फोटो काढायचा आणि तो अपलोड करायचा, ते मात्र फक्त आहे. ते तेवढ्या वेळेमध्ये करण्याचं ट्रेनिंग राहुलचं तुमच्याकडनं करून घेणार मॉक टेस्टला, त्यामुळे काय प्रॉब्लेम येणार. अजून काही? मॉक टेस्ट कशी असेल नेमकी, ती पण तशीच की प्रश्न देणार आणि त्याच्यावरती उत्तर लिहायचं. निबंध लिहिणे. राहुल सर सांगतील आणि ते तुम्हाला. कॅन यू टेल अस अबाउट आवर टर्म एंड पेपर? येस क्षितिज, आय एम कमिंग टू इंग्लिश इन 2 minutes. मॅम इलेक्टिव्ह सब्जेक्टचे काही सांगू शकता का तुम्ही? काय सांगू इलेक्टिव्हचं? म्हणजे आता बाकीचे 3 का 4 इलेक्टिव्ह सब्जेक्ट आहेत, तर त्याच्यातलं फक्त एकच सब्जेक्ट शिकवला जातो आपल्याला. नाही, तू पहिल्यांदा आला का भारत? नाही मॅम, ऍक्च्युली मी कंटिन्यू लेक्चर नाही होत माझ्याने अटेंड. हा, कितवं लेक्चर आहे तुझं माझ्या सोबत? तुमचं हे 3रं लेक्चर असेल तुमचं पण. आणि ऑप्शनलचं? ऑप्शनलचं 1-2 केलं असतील, 2 वगैरे. माझं का कोणाचं शिकतोय? ऑप्शनल कुठला विषय आहे तुझा? ऑप्शनल सर ते मगर सरांचं आहे. मगर सरांचा आहे ना? हा, त्यांची होतात ना लेक्चर्स मगर सरांची आणि माझी. दोन आपल्याला ऑप्शनल्स आहेत. एक माझा आहे तो दलित मुवमेंटचा पेपर आहे आणि मगर सरांचा आहे तो दुसरा, मला वाटतं अर्ली डेक्कन किंवा काय आहे दुसरा ऑप्शन, विसरले. हा, तर हे 2च आपल्याला ऑप्शन्स उपलब्ध आहेत. दोन्ही ऑप्शनलची टेस्ट नाही देऊ शकत मधुसूदन. ऑप्शनलचा अर्थच आहे की दोनातली एक ऑप्शन तुम्ही चूज करायची. त्यामुळे उत्तराची शब्द मर्यादा किती असावी तिथे लिहिलेलं असेल. मला असं वाटतं की 1500 शब्द असं काहीतरी आम्ही तिथे लिहितो. दख्खन हिस्ट्री, हो अजयने लिहिले दख्खनचा इतिहास, राईट. सो 2 ऑप्शनल आहेत भारत. एक आहे तो डेक्कनचा म्हणजे दख्खनचा इतिहास आहे आणि दुसरा आहे हा मी जो शिकवते तो सोशल बॅकग्राऊंड ऑफ दलित मुवमेंट, सामाजिक पार्श्वभूमी दलित चळवळीची, तो आहे. तर ह्या 2 मध्ये कोणताही एक तुम्ही निवडायचा असतो. तर हा सरांचा आहे तो दख्खनचा इतिहास. आणि शब्द मर्यादा मला वाटतं 1500, पण आय एम नॉट शुअर. राहुल सरांना ते माहिती. दोन्ही विषय आवडतात, मोठा प्रॉब्लेम नाही. तो एक्स्ट्रा क्रेडिटला घेऊ शकतो का बघ तू, राहुल सरांना विचार. दुसरा विषय एक्स्ट्रा क्रेडिटला घेऊ शकतो का असं. आणि प्री हिस्ट्री टू चालुक्य, ठीक आहे. 9 मार्चची एक्झाम म्हणजेच इंटरनल आहे का? हा, तुम्हाला 9 मार्च दिली आहे का? हे ग्रुपवरती तुमच्या काय टाइम टेबल टाकलेलं आहे का? मी विसरते कारण 2 इयर्स चालू आहेत ना सायमल्टेनियसली. हा, टाकलंय वाचलंय म्हणते. व्हेरी गुड. मग बरोबर आहे ना, टाइम टेबल टाकलंय म्हणजे तीच परीक्षा तुमची 9 मार्चला असेल तर. करेक्ट. हा, ते असं उभं परवा टाकलं होतं. करेक्ट. मिस म्हणजे माझ्याच फोनवरनं टाकलं होतं. करेक्ट. 9 मार्चची एक्झाम म्हणजेच इंटरनलची परीक्षा आहे. एकच निबंध लिहायचा आहे 15 मार्काला. आणि तशीच पुन्हा एप्रिलच्या महिन्यात असेल, त्याला पण एकच निबंध लिहायचा आहे 15 मार्काला. पण तोही तुमच्या आधीच्या जे शिकवून झालं असेल त्या वर्गामध्ये आम्ही सांगू की बाबा दुसऱ्या युनिटवर आहे, पहिल्या युनिटवर आहे, त्याच्यानुसार तो प्रश्न असतो निबंधाचा. म्हणजे 15-15, 10-10 हे का लक्षात ठेवायचं? 15 मार्काच्या अशा 2 टेस्ट आहेत 2 युनिटवर. आणि थर्ड आणि फोर्थ ज्या 10-10 मार्कांच्या ज्या 2 आहेत त्याच्यात एक प्रेझेंटेशन आणि एक टर्म पेपर, जो निबंध तुम्ही घरी लिहून आणायचा आणि अपलोड करायचा असतो. तो त्याच्यामध्ये तुम्ही थोडंसं स्वतःचं संशोधन करणं अपेक्षित आहे.
10 मार्काच्या परीक्षेत. आणि प्रेझेंटेशन हे तुमचं स्वतःचं प्रेझेंटेशन असेल इथे झूमवर. 15-15, 10-10 हे लक्षात ठेव. 4 आकडे. ओके, इंग्लिशमध्ये yeah, so we have completed so far the unit number 1 of this paper called History Theory and Methods. We've dealt with the types of source materials, we've dealt with the philosophy of history, we've dealt with definitions of history, nature and functions of history. All these things we've dealt with, and from tomorrow onwards we will be moving on to this topic called as scientific method of historical research, wherein we'll be speaking about in detail about all these various steps involved in historical research. And this is a kind of a map of the various steps involved in historical research, starting from formulation of research problem and going on to conclusions and report writing and theorization, and then again coming back to formulation of a new research problem. So if you take a screenshot of this picture, it will give you the entire map of what unit number 2 is all about. This I'll start tomorrow. This unit number 2 I'll start tomorrow. You have your mock examination today to be written for 15 marks on Moodle. So if there are any doubts, do ask. Kshitij, you asked something earlier. What was it, Kshitij? And किती मार्क्स 15. मॉक टेस्ट नेमकं कशी असणार, दोन्ही ऑप्शन खाली खाली. about the term paper. A word limit करे Kshitij about the term paper. I think 1500 words, but I'm not very sure. It is Rahul's this thing usually. Rahul usually knows all these things. Ajay, MPSC. MPSC is not something that we are doing here. MPSC is about optional examinations, and it is about employment. We are talking about history writing here. So mock test will be descriptive. Yes, all your tests will be descriptive. Even your final exam is going to be descriptive. Earlier in the last semester, we were kind of forced because we were all very new to the whole system. But so last year we had to take objective type examinations. But the problem with objective, that is MCQ kind of examination, is that everybody Googles and everybody gets 100 on 100. And then when you go for employment, how am I supposed to decide whether X or Y student is better than the other student? So when you have MCQ type examination, you end up losing because everybody gets full marks, and it's not really assessing your knowledge anyway. So as a university department, we have decided not to go for MCQ. So we are not going to give you MCQ type exams. This will be descriptive exam, which will assess your abilities to describe things, abilities to argue, abilities to spread out the idea and then bring it together. So essentially build an argument. That's what we are looking for. So MCQs, no, definitely not. Word limit, Rahul sir will be able to tell you. Today, at the time of your mock examination, he and Dev Kumar probably, sir, both of them will be on call, so you can call them and find out whatever. But this is your 15 marks exam. Kshitij, काय रे दुसरी काही शंका होती का? Was it something else that you were trying to ask, Kshitij? I can't find the thing in the chat about Kshitij. Ma'am, like what topics are we supposed to write on a term papers? Like like how are we supposed to choose it? Like, are you gonna tell us about it? Yeah, खुद से कोई भी topic पे लिख सकते हैं. The term paper, you mean?
Yes, ma'am. Term paper is your 10 marks thing that you have to do kind of on your own, do a bit of research, all of that. So term papers, yes, definitely it is your choice, but it's a choice in consultation with the teacher, because sometimes what happens is, like for example, suppose I am teaching early history of the Deccan, and you come up with something like cooperative movement. So I will say, yes, it is related to Deccan Kshitij, but it is not related to early history. So we have to kind of channelize your energies towards something that is relevant to the course that we are learning. So the term paper topics must be decided in consultation with the teacher, and we are here on call. We give you times usually that call us on Friday 11 to 1 or some such thing, and then you can decide you have to, the trick is to choose the term paper topic as early as possible, so that your mind starts working towards it, and then you get a decent 1.5 month to build your term paper. And though this is only a 10 marks thing, take it very seriously, because in your next year you are going to have to write a dissertation as your paper, as a part of the completion of a course. So if you want to write a dissertation in the second year, better you start working on your term papers very seriously in the first year. They will help you build your research acumen. And I'm sure at the time of your graduation also, most of you must have done some kind of a research project. So term paper should involve ideally some kind, at least some amount of original research. Go visit a site, go visit a whatever archive, look up the digital archives if you want, but use primary sources, and based on the primary sources make your conclusions. That is the thing about term papers. Anything else? Anything else related to the exams or related to the unit number 1 that we've completed? मॅम एक विचारायचं होतं. जोरात बोल ना कृष्ण. मॅम साधारण म्हणजे निबंधाचा जो प्रश्न असेल ना हा दीर्घ उत्तराचा, हा त्याच्यात म्हणजे नेमके काय काय पॉइंट्स अपेक्षित आहेत स्ट्रक्चरच्या अनुषंगाने उत्तराच्या? हम्म हा बोल बोल. हा म्हणजे आम्ही पाहायचं ना, प्रत्येक टीचरच्या एक्सपेक्टेशन असतात होय. या उत्तरात हे पॉइंट असे यायला हवेत, किंवा ह्याच्यावर जास्त भर देऊ नका, हा हा पॉइंट एवढा तुम्ही इलॅबोरेट केलाच पाहिजे. म्हणजे असं काही स्ट्रक्चर सांगता येईल का ढोबळ, की जे सगळ्या प्रश्नांसाठी आपल्याला लावता येईल अभ्यास करताना? नाही, इथे इनफॅक्ट वी ट्राय टू undo that kind of a restriction. We try to keep the choice with you. We try to keep the flexibility as far as the students are concerned. So it is better that you speak with each of your teachers when the question is posed, that what is it that one is looking out for in an answer. But a general, as a head, as a experienced teacher of this department, and as a person who has been interacting with the students in this CBCS system for quite a few years, I will give you certain pointers. The first and foremost thing that we are looking out for is your originality of thought. Secondly, we are looking out for the number of primary sources that you have actually seen, consulted, used. Third thing that we want from a good answer is your ability, we want to assess from a good answer is your ability to argue. You may be arguing for a completely nonsensical thing, but if you are having that skill to argue things in a effective and logical manner, we appreciate it always. So we are not looking out for facts, dates, Mahatma Phule was born and such date, he opened the
water tank on such and such way. We are not looking out for the details which are really, to use a bad word, banal, but details which can be, which are really cliched, kind of. Everybody knows them. We are not looking out for that. We want you to be historians eventually, not officers, not administrators. This course is designed for making people historians. So we want you to be able to construct an argument based on primary sources. Construct an argument based on primary sources. It may be a completely nonsensical thing. Absolutely agreed. I may say that, Krishna, you have written such and such things, Snigdha, you have written such and such thing, and I know another source which says that this is not true. So I will counter argue, but I will not say that based on your sources, your conclusions are stupid. That's not something that we will say. We will say, based on you using the sources that you have used, the conclusion is absolutely logical, but you can look at it in this fashion, you can look at the other sources as well, you can blah, 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 whatever it is. So there will never ever be a completely wrong answer if you are using primary sources and if you are trying to provide a logical construction of an answer. But there will be, of course, differences of opinion, but never a wrong answer if you are using these two things. A good logic, good argument, good logical argument, one, and primary sources, two. So make use of those things. Anything else? Does that answer your question, Krishna? Yes, ma'am. Yes, Deva, बोला. आज गप्पा आहे देवा. आवाज येतोय मॅम माझा? हा, येतोय ना. ते काय झालं, नेटचा प्रॉब्लेम होता त्याच्यामुळे लेक्चर पूर्ण करता आलं नाही मला. ते ह्याच्यामध्ये बरं का, आता तुमची चर्चा भरपूर झालेली आहे टेस्ट संदर्भात. मी सुरुवातीपासून नव्हतो, खरं खूप प्रश्न आहेत. म्हणजे पहा ना, आता आपण ऑनलाईन लेक्चर घेतो पण पुस्तकं नाहीत वाचायचं. होय. मग आता समजा तुम्ही ह्या आपल्या विषयाचा जरी समजा एखादा प्रश्न समजा असा हे झालं, तर मग आडल्या समजा नाही आल्यावर काय करायचं? कारण का माझं तर ना म्हणजे सराव म्हणजे थोडक्यात सवय अशी आहे की मला पुस्तक वाचल्याशिवाय ते समजतच नाही. आणि मग पुस्तक वाचून समजा मार्क खूप चांगले पडतात. आता असं कधी कधी वाटतं की बाबा आपण फेल होऊ, म्हणजे खरं मनातलं सांगतो. म्हणजे ना असं वाटतं बाबा घेतलं तर कदाचित नाही जमणार आपल्याला परीक्षा, नाही काय ताळमेळ जुळत नाही. हो, नाही, सगळ्यात बेसिक गोष्ट काय आहे देवा, की हॅलो, हा तुला काही बोलायचं होतं का अजून देवा? आवाज नाही का आला? म्हणजे हा, आता येतोय का माझा आवाज? हा, येतोय. हा, तेच ना, म्हणजे लेक्चर तर आपले ऑनलाईन झालेले आहेत, पण ना ती कधी रेंज गेली किंवा कधी काय, त्याच्यामुळे असं पूर्ण समजलंय असं मलाही वाटत नाही. आणि उद्या समजा आता टेस्ट घेतला तर ना त्याच्यात काय होईल, समजा कधी कधी असं वाटतं आपण नापास होऊ ना. पुस्तकातलं वाचायची सवय आहे, समजा वर्गात बसायचं, तुमचं ऐकायचं, पुन्हा रेफरन्स बुक समजा घरी वाचायचे. असे माझे तर मेथड आहे अभ्यासाची. बरोबर. अगदी. आणखी चॅट बॉक्स मध्ये मधुसूदनही म्हणतोय की माझा आणि तुझा देवा सेमच प्रॉब्लेम आहे. आणखी नाही, इतरांच्या खूप मुलांच्या मनात ही शंका, आणि ती अत्यंत लॉजिकल आहे. कारण तुमच्या वयाची 20-22 काय जी असतील ती वर्ष तुम्ही अशा पद्धतीने अभ्यास करत आहात, आणि आता दुर्दैवाने आपल्याला अशा परिस्थितीचा सामना करायला लागतोय. तरी त्यातही तुम्ही इतकी मुलं इतक्या लगनचे प्रयत्न करताय, हीच खरं म्हणजे खूप कौतुकास्पद गोष्ट आहे, आणि त्याबद्दल आम्हाला खरोखरच तुमचं सगळ्यांचं कौतुक वाटतंच. परीक्षेचा संदर्भाने बोलायचं झालं तर एक म्हणजे ही जे आपले लेक्चर्स आहेत त्यांचं रेकॉर्डिंग इथे आहे उपलब्ध. तर आम्ही ते Moodle वरती टाकून देतो. पहिले युट्यूब आणि मग युट्यूबची लिंक Moodle वरती असं करतो. म्हणजे समजा जर का तुम्हाला एखादं अमुक दिवसाचं लेक्चर मी अटेंड केलेलं नव्हतं, ते मला अटेंड करायचंय, तर फक्त तुम्हाला
Moodle वरती जायचं आणि ती लेक्चर बघायचे. हा एक भाग झाला. दुसरं तुम्ही म्हणाल की त्याच्यासाठी अर्थातच तुम्हाला योग्य वेळेत जागं व्हायला लागतं. 15 तारखेला परीक्षा आणि मी 14 तारखेला अभ्यास करायला सुरुवात करतो, तर एनिवे तुम्ही बॅड स्टुडंट आहात मग त्या केसमध्ये. असं नाही चालणार की आपला कोर्स फुल टाइम आहे. जरी आता आपण प्रत्यक्ष एकमेकांच्या समोर जरी बोलू शकत नसलो तरी सुद्धा आपल्याला आधीपासून अभ्यास हा करायलाच हवा. कारण अशी तशीच आपल्याला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची MA ची डिग्री तर मिळणार नाही. अभ्यास करणं याच्यात काही दोष नाही. आता मटेरियल तुमच्याकडे नाही, ते मटेरियल देणं ही आमची जबाबदारी. पुस्तक नाही तुमच्याकडे, प्राथमिक साधन आहे, अगदी पूर्ण मान्यच आहे. त्यामुळे मटेरियल शेअर करणं हे आम्ही करतोच. दुसरा भाग असा की उत्तर जे तुम्ही द्याल त्या उत्तरामध्ये आम्ही काय शोधतोय, हा क्षितिजचा मगाचा प्रश्न होता, त्याचा आधी मी उत्तर सांगते म्हणजे तुमच्या बऱ्याच शंका आधी शांत होते. पहिली गोष्ट आम्ही हे पाहतोय की आता उदाहरणार्थ काय समजा माझा दलित मुवमेंटचा पेपर आहे की महात्मा फुल्यांचा जन्म अमुक नोव्हेंबर अमुक जानेवारी काय जो असेल तारीख त्या दिवशी 11 एप्रिलला झाला वगैरे वगैरे. गरज नाही. आपण इथे मास्टर्स लेवलला आलेलो आहोत. त्यामुळे सतत आम्ही तुम्हाला तारखा, वार, नावं, पत्ते हे विचारत नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे लक्षात राहण्याचा मुद्दा जो असतो आपला की मला तारीख वार सणावळ्या लक्षात राहत नाही, तर ते कोणच बघत नाही तुमच्याकडनं. पहिली. दुसरी गोष्ट अशी की आम्ही तुमच्या चांगल्या उत्तरामधनं किंवा जेव्हा मी म्हणते की हा याचं उत्तर मला आवडलं बरं का, तेव्हा त्याच्यात काय असतं, तर पहिली गोष्ट म्हणजे तर्कशुद्ध असं एक तुम्ही आर्ग्युमेंट बिल्ड करत नाही असता. हा, तुम्ही तर्कावर आधारलेली काही एक रचना तुमच्या उत्तरामध्ये करत असता की हे असं आहे, हे असं आहे, हे असं आहे, हे असं आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की अमुक अमुक गोष्ट आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ समजा मी जर तुम्हाला प्रश्न विचारला की इतिहासामध्ये पूर्णतया तथ्यनिष्ठ, पूर्णतया वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन शक्य आहे का, या विषयावर साधक बाधक चर्चा करा, असं समजा माझा प्रश्न असेल. वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन शक्य आहे का, तर त्याच्यावर तुम्ही एक काही लॉजिकली हे करू शकता की हे आहे, हे आहे, हे आहे, म्हणून मला असं वाटतं की हो, जर का आपल्याला सगळी साधनं मिळाली तर वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन 100% करता येणं शक्य आहे, की जे कुणीच कंटेस्ट करणार नाही, असं ज्याला कुणीच प्रतिदावा करणार नाही असं इतिहास लेखन शक्य आहे. समजा तुमचं उत्तर असं आलं, ते मला अजिबात पटणार नाहीये, पण त्याचा अर्थ असा नाही की हे उत्तर मला पटलं नाही म्हणून तुम्ही नापास होता. जर तुम्ही जी साधनं वापरले त्या साधनांवर तार्किक बळाने जर का तुम्ही ते तुमचं आर्ग्युमेंट ज्याला आपण म्हणतो ते बिल्ड करत नेलं तर डेफिनेटली इथे आम्ही 3 जण जे तुम्हाला 4 जण जे आम्ही तुम्हाला शिकवतो, 4च्या 4 जण डेफिनेटली तुम्हाला उत्तम मार्काने त्या पेपरामध्ये पास करणार. इथे आपल्याला डिसएग्री करणं हे अपेक्षितच आहे, कारण हा कोर्स जो आहे तो तुम्हाला इतिहासकार बनवणारा कोर्स आहे. हा MA झाल्याच्या नंतर तुम्ही इतिहास या विषयाचे मास्टर होणं अपेक्षित आहे. इतिहास या विषयामधली प्रावीण्य मिळणं तुम्हाला अपेक्षित आहे. आम्ही तुम्हाला गोळे गोळे करायला शिकवणार नाही. आम्ही तुम्हाला 1924 का 25 का 26 का 27 हे शिकवणार नाही. आम्ही तुम्हाला आर्ग्युमेंट बिल्ड करायला, मधुसूदन इथे लिहितोय की म्हणजे आमची मतं थोडीशी टीकात्मक असतील तरी सुद्धा विचारात घेतली जातात का, उलट तोच तुमचा USP असतो, तोच तुमचा युनिक सेलिंग प्रॉपोजिशन, तीच तुमची सगळ्यात वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट असते की जेव्हा तुम्ही स्वतः काही एक विचार करता, आपलं वेगळं का असेना, चुकीचं का असेना, पण मत तर्कनिष्ठ, उगाच काय कल्पनेच्या भराऱ्या मारायच्या आणि मग यांनी असं केलं त्यांनी तसं केलं असं करू नका. प्राथमिक साधनं आणि तर्कशुद्ध आर्ग्युमेंट या 2 अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी 4ही विषयात तुम्हाला आणि पुढेही आयुष्यामध्ये तगवून देतील. की पुरावा द्यायचा की हे असं 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 फलाण्याने म्हटलेलं आहे, जर तुम्ही ते मनुस्मृतीत काय लिहिलंय ते सांगितलं तर मी कशाला म्हणेन की बाबा मनुस्मृतीमध्ये असं नाहीच आहे किंवा तुम्ही म्हणताय ते चुकीचं आहे, किंवा आणखीन परवा आपण कुठलं ते वेगळं आणखीन पाहिलं काहीतरी साधन. दलित मुवमेंटची उदाहरणं मला आता आठवतात. म्हणून दख्खनच्या इतिहासात समजा तुम्हाला त्या कोणतरी प्रवासी होता ज्यांनी लिहिलेलं आहे अमुक 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 आहे, तुम्ही जर त्याचं नाव देऊन योग्य तो पुरावा प्राथमिक साधनाचा वापरला तर भले तुमचं उत्तर माझ्या उत्तराच्या अत्यंत विरुद्ध जाणारं असू दे तरीही ते अप्रिशिएट होईल आणि त्याला मार्क मिळतील. त्यामुळे प्राथमिक साधनं आणि तर्कशुद्ध चर्चा, आर्ग्युमेंट हे अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला तगवणार. नापास होऊ का,
तर होत नाही तुम्ही खरं म्हणजे नापास जर या 2 गोष्टी वापरल्या तर. नापास व्हाल कधी व्हाल जर तुम्ही कॉपी पेस्ट केलं तर. अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे कृपा करून गुगल, शार्प, फलाण्या नोट्स, सिनियर मुलांच्या नोट्स वापरू नका. आम्हाला आता जरी तुमची आमची प्रत्यक्ष ओळख नसेल झालेली यंदाच्या वर्षी तरी सुद्धा अंदाज आहे की फर्स्ट इयरची मुलं की ज्यांनी आपली ही गेली 10 लेक्चर्स अटेंड केले ती मुलं काय स्वरूपाचं उत्तर लिहितील. त्यामुळे कृपा करून गुगलवरनं कट पेस्ट कराल तर आम्ही ते पहिली गोष्ट आम्ही काय करतो तर तुमचं उत्तर आपल्याकडे सॉफ्टवेअर आहे, टर्निटेन आहे, उरकुंड आहे, त्याच्यामध्ये आम्ही प्लॅजिअरिझम चेक करतो की ह्यातलं किती उत्तर हे 80%, 90%, 60% इतर कुठल्या तरी वेबसाईटशी मॅच होते. जर ते मॅच होत असेल तर तुम्ही नापास झालातच म्हणून समजा. त्यामुळे प्लीज डू नॉट कॉपी अँड पेस्ट फ्रॉम द इंटरनेट. दॅट इज अन ॲब्सोल्युटली इसेन्शियल थिंग टू पास. तुम्ही चुकीचं लिहा, चुकीचं म्हणजे जे आर्ग्युमेंट मधनं चूक असं काही खरं नाहीये, जे आम्हाला पटत नाही असं लिहा तरी तुम्ही उत्तम मार्काने पास व्हा. की एखादा माणूस खूप वेगळंच काहीतरी आर्ग्युमेंट करतोय पण साधनांवर आधारित करतोय तर तुम्ही पास होणार. पण तुम्ही गुगलवरनं जर पेस्ट केलं तर आम्हाला ते लगेच इथे दिसतं कारण आपण Moodle सारख्या उत्तम प्लॅटफॉर्मचा वापर करतो आहोत. आपल्या विद्यापीठाची डिग्री अशी तशी मिळणार नाही. प्राथमिक साधन, तर्कशुद्ध आर्ग्युमेंट या 2 गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहेत. लेक्चरच्या रनिंग नोट्स आणि पुस्तक वाचून परीक्षेचा अभ्यास करायची आपल्याला सवय आहे पण लॉकडाऊन नंतर बराच काळ आपण दीर्घ उत्तरं लिहिली नाही म्हणूनच तुम्हाला 2 मॉक टेस्ट आहेत एक नसून. मॉक टेस्ट या मॉकच टेस्ट आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्ही अगदी गंमत गोष्टी काही पण लिहू शकता. आम्ही काही त्याची उत्तर म्हणून तपासणार नाही. ते फक्त तुम्हाला तांत्रिक सराव व्हावा याच्यासाठी आहेत. मॉक टेस्ट आर just that mock test. So you need not write logical stuff in mock tests. You can write stories also in the mock test. What we are trying to train you is we are trying to train you to use the technology and upload your answers in Moodle. Mark your attendance. You go to the correct course. Have your proper login and ID. Don't forget the passwords. All these things will not be imbibed by you unless and until you actually go into that exam setting. Hence the mock tests. So mock test, whatever may be the question. Somebody asked me that the mock test is for Dalit history and I have taken Deccan, early history of the Deccan. What am I supposed to do? Don't worry, whichever mock test you give, it's not going to make any difference. It is the technique that you are supposed to learn. तुमचा ऑप्शनलचा विषय कुठलाही असू दे, मॉक टेस्ट द्या, त्याने तुम्हाला तंत्र समजेल. एकदा का तुम्हाला ऍक्टिव्हा चालवता आली की तुम्ही म्हणता का की आता मी ऍक्सेस गाडी नाही चालवणार. सायकल चालवता आली की सर्व प्रकारच्या सायकली चालवता. 2 व्हीलर चालवता आली की सर्व प्रकारच्या 2 व्हीलर चालवता. तसं Moodleचं हे टेक्निक समजलं की कुठल्याही विषयाचा पेपर इव्हेंच्युअली 9 मार्च नंतर तुम्हाला द्यायचा आहे. त्यामुळे दीर्घ उत्तर टाईप करून किंवा दीर्घ उत्तर लिहून त्याचा फोटो काढून अपलोड करणं हे तुम्हाला जमायला हवं. ते तुम्हाला या मॉक टेस्ट मधनं कळेल. सर्व विषयांची मॉक टेस्ट होणार का? राहुल सर काय म्हणाले ते फायनल त्या बाबतीत. योगिता म्हणते त्या सब्जेक्ट मध्ये स्वतःची मतं मांडणं महत्वाची आहे. अगदी करेक्ट आहे. हो. कृष्णा हातवर का केलाय? बोला. मॅम सॉरी पूर्ण प्रश्न होते 2. सॉरी काय असायचं? प्रश्न असणं, अरे आम्ही त्याच्यासाठी बाबा पगार घेतो की मुलांच्या मनात प्रश्न निर्माण व्हावे. मॅम म्हणजे इंटरनल साठी आधी प्रश्न तुमच्याकडनं मिळेल ना आम्हाला आणि मग आम्ही अभ्यास करून तो टाईप करायचा ना, असंच ना? होय 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 बरोबर. हे माझ्या पेपराच्या बाबतीत. राहुल सर, देवकुमार सर, कुंजन मॅडम ते काय सांगतील त्याच्यानुसार त्यांच्या पेपराच्या बाबतीत. त्या शिक्षकावर आहे. आता मला असं वाटतं की तुम्ही अजून फर्स्ट इयरची मुलं आहात, फर्स्ट सेमिस्टरची आहात, भेटला नाही आहात, तर थोडं तुम्हाला रिलॅक्स मध्ये आधी प्रश्न सांगून ठेवावा. मग तुम्ही थोडी आजूबाजूची चर्चा तयारी करा आणि मग तो तिथे लिहा. एखाद वेळेला त्या तिघांपैकी त्यांना जे वाटेल त्यानुसार ते सांगतील त्यांच्या परीक्षेच्या आधी तुम्हाला की बाबा नाही, मी प्रश्न त्याच दिवशी तिथे तुम्हाला मॉडेलमध्येच प्रश्न दिसेल, लगेच तुम्ही सगळ्या अख्ख्या युनिटची तयारी करा आणि मग तुम्हाला तिथे उत्तर टाईप करायचे. दॅट डिपेंड्स ऑन द टीचर्स. वी आर ऑटोनॉमस. सो फॉर मी, आय एम गोइंग टू गिव्ह यू द क्वेश्चन अर्लियर.
You prepare it in your mind and you write the answer at that given time. That is the scenario in my paper, but it will be different for all other 3 teachers. काय म्हणत होतास कृष्णा? मी मध्येच बोलले. नो मॅम, ओके, डाऊट क्लिअर झालं. सर्व विषयांची मॉक टेस्ट होणार का? नाही, 2च दिवस मॉक टेस्ट आहे. 2दा टेस्ट द्या. आतमध्ये काही पण लिहा तुम्ही. गाणी लिहा सिनेमाची, काही म्हणणं नाही, किंवा स्वतः स्वरचित गोष्ट लिहा, काही म्हणणं नाही. मॉक टेस्ट ही तंत्र शिकण्यासाठी आहे. आत तुम्ही काय लिहिले? आम्ही फार फार छान मनोरंजक लिहिलं तर वाचू, पण बोर असेल तर वाचणार नाही. आत तुम्हाला टायपिंग जमतंय का? फोटो काढून अपलोड करता येते का? हे बघणं हे महत्वाचं आहे मॉक टेस्ट. Anything else, Snigdha? You want to say something? No, ma'am. Okay. All doubts cleared? Remaining doubts, Rahul sir will be able to clear, really speaking, because technology wise, I am that way. In that field also, I am quite unaware. ओके, अजून काही नाही. दलित मुवमेंटचं काय विचारलंय? आय हॅव इलेक्टेड सोशल बॅकग्राऊंड ऑफ दलित मुवमेंट. डू आय स्टिल नीड टू अटेंड द मॉक टेस्ट ऑन हिस्ट्री ऑफ डेक्कन? That's happening today. Yes. You have to attend. Means it will be helpful for you to attend all mock tests, both mock tests. That way you will be an expert in writing answers in Moodle. Okay. So I'll end the meeting and we'll meet when? Today afternoon, this afternoon. No. I'll take the social background of Dalit movement lecture tomorrow. I'll take that lecture tomorrow, not today. I have something else in the afternoon, so not today. तरी इंटरनल क्वेश्चन सबमिट करण्याचा टाइम पिरियड किती असेल हे राहुल सरांना माहिती आहे. राहुल सर सांगतील. आज मॉक टेस्ट आजच आहे ना तुमची? किती वाजता आहे? किती वाजता आहे? 4. ओके, राहुल सर सांगतील तुम्हाला. 4, 4:15. 4:15ला काय आहे? 4:15 नाही, 4ला परीक्षेला वेळेत जायचं. मनात येईल तेव्हा नाही परीक्षेला यायचं, वेळेत यायचं नीट. हे मी गमतीने म्हणते. ऑफकोर्स तुम्हाला त्यांनी वेळ दिलेली असणार आहे काहीतरी 4 ते कितीतरी. तुमचा व्हॉट्सअपचा ग्रुप बघा, त्याच्यावरती लिहिलंय. वात्सल्य हसते, मधुसूदन हसतंय. ओके, मग मीटिंग एंड करते. आणि आज मी दुपारी तुमचे तास नाही घेणार, पण उद्याला तास घेईन दलित मुवमेंटचा. आणि उद्याला कंपल्सरीच लेक्चर घेईन सकाळी. ओके, बाय. थँक्यू.